welcome, Triti. It is your vision and it is your support that we are all together today, supporting numerous women entrepreneurs throughout the India. Welcome, welcome, Triti, the founder of Womanavator. Welcome, Madam Kripa. I welcome you wholeheartedly. It is really great pleasure to have you here, ma'am. You came all the way, and it shows your genuine interest to support the women entrepreneurs from a government organization. It is really great to have you, ma'am, here. Dharma Selvan sir, starting from the Womanavator in Tamil Nadu, you are the foundation stone. You are with us. And Triti, with me and Triti, and you see and you continuously support us on all our initiatives. We welcome you, sir. Dharma Selvan sir, the Deputy Director of DIMSME in Chennai. Mrs. Kripa, she is the Regional Head of TIIC, that is Tamil Nadu Investment Corporation. This is a financial corporation which supports the entrepreneurs, MSME entrepreneurs throughout Tamil Nadu. So it is a state government financial corporation. It is great to have you, ma'am, here. And welcome Mrs. Parveen and all the other participants. Parveen, our influencer of Chengalpattu Mavatam. Parveen, ma'am, welcome. And all other people. So let us start this session. In Tamil, Triti, very sorry to change my language into Tamil. That will reach all the participants. So I'll just change over to Tamil right now. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அனைவரையும் இந்த உமன் என்டர்பிரனர்ஸ், அதாவது பெண்கள் தொழில் முனைவோர்கள் உண்டான இந்த கருத்தரங்குக்கு உங்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இந்த மெயின் பர்பஸ், இந்த end of this meeting will be, ரெண்டு பேர் பேசுவாங்க. மிஸ்ஸஸ் கிருபா ஃப்ரம் டிஐஐசி ரீஜனல் ஹெட், மார்க்கெட்டிங் ஹெட். அவங்க வந்து அவங்க ஸ்கீம்ஸ், அவங்களோட ஸ்கீம்ஸ், அவங்க துளிர் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்கு, நீட் ஸ்கீம், ரெண்டு ஸ்கீம் பத்தி மெயினா சொல்லுவாங்க. அப்புறம் டெப்டி டைரக்டர் தர்மசெல்வன் சார், அவங்க வந்து எம்எஸ்எம்இ ஸ்கீம்ஸ் பத்தி நிறைய பிரசன்டேஷன் கொடுப்பாங்க. இந்த செஷன்ஸ் வந்து ஒன் சைடா இல்லாம இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸாகவும், உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டுக்கலாம் நம்ம இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ்ல. வெல்கம் ஒன்ஸ் அகெயின். ஓவர் டு மிஸ்ஸஸ் Kripa from TIIC. Thank you, ma'am. Please go ahead. A very good morning to all. Welcome, ma'am. Yeah, I'm very glad that I'm addressing a Womanavator webinar today, because this is the first time I'm doing this webinar. I have been doing so many webinars, but for Womanavator, this is the first time. In fact, I wanted to thank the organizers, Dr. Krishnani ma'am, and the Womanavator team and head. Very good morning to all. Actually, after studies, everyone wanted to do something to earn income. First, initially, they will go for employment, or they wanted to become an entrepreneur. See, there is a difference between being an employee and being an employer. Okay. Actually, my name is Kripa. I have put on 35 years of experience in industry lending. We work for a state financial corporation throughout Tamil Nadu. In fact, in my career, I have encountered many experiences, and sitting as an officer and sitting as an entrepreneur, I have various experiences. I would like to share with you a few of my personal suggestions, and from entrepreneur angle also, I will tell you few things. I will share with you few things so that you will be benefited. Okay. In a nutshell, I would like to introduce TIIC, Tamil Nadu Industrial Investment Corporation. This corporation has been established in the year 1949. We are engaged in rendering financial assistance to micro, small, and medium enterprises. I will tell you about micro, small, and medium in my webinar. Actually, we fund for industries. See, ஒரு பொண்ணு இப்ப பேசினாங்க, ஒரு லேடி பேசினாங்க, ராஷ்வினா ஒருத்தர் பேசினாங்க. என்னன்னா, ஆண்டர்பிரினருக்கு மெயினா முக்கியம் என்னன்னா ஆட்டிடியூட் அண்ட் பேஷன். இது இருந்துட்டா போறோம், டெஃபினெட்லி யூ சக்சீட். நான் ஒரு ஸ்மால் இன்சிடென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஷேர் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து when I was in disbursement, I was taking care of disbursement during my service. ஒரு 2 years வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து மாங்காடுல பரணிபுத்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு ரைஸ் மில் ஒன்று இருக்கு.
ஆக்சுவலா அவர் வந்து யூ ஒன்ட் பிலீவ் ஹி இஸ் 70 years old man. அவர் பேர் தர்மலிங்கம் பேர். எனக்கு வந்து வாட் இன்ஸ்பயர் ஹிம் வந்து என்னன்னாக்க, அவருக்கு வந்து படிக்கல, அவரு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது, ஆனா அவருக்கு வந்து மிஷின் பத்தியும் தெரியாது, ஆனா ஒரு மாடர்ன் ரைஸ் மில் அவர் போட்டிருக்காரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரோல் மாடல். அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஸ்டில் ஐ எம் வெரி ப்ரௌட். என்னன்னாக்க ஒரு லீடர்ஷிப்க்கு உண்டான எல்லா குவாலிட்டிஸுமே அவர்கிட்ட இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோ இன்ஹிபிஷன், செகண்ட் வந்து டிட்டர்மினேஷன், தேர்ட் வந்து பேஷன், ஃபோர்த் வந்து கோ கெட்டர். He will win the situation. இது எதுக்கு நான் வந்து இந்த வெபினார்ல ஐ வாண்ட் டு கன்வே இஸ், இதை ஒரு பேஸ் இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க வச்சுக்கலாம். ஒரு 70-year-old மேன், இல்லிட்ரேட்டர், தமிழ் தான் பேசுவாரு, இங்கிலீஷ் தெரியாது, மிஷின் பத்தியும் டெக்னிக்கலா தெரியாது, பட் ஹி இஸ் ஒரு நார்மல் ரைஸ் மில் இல்லாம ஒரு மாடர்ன் ரைஸ் மில் அவர் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த மாடர்ன் ரைஸ் மில் வந்து அந்த அப்போ வந்து நான் ஃபண்ட் பண்ணும்போது அது வந்து 1,50,00,000 அந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட். 1,50,00,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் அவர் பண்றாருன்னா ஒரு 3 சன்னு. பட் என்னன்னா அவர் பைக்ல எடுத்துட்டு டோட்டலா அந்த டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வரைக்கும் அவர் தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாரு. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. ஆக்சுவலா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் சைட்ல இருந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னாக்க we require many data and particulars. Without that we cannot process a request. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல நாங்க என்ன கேட்டாலும் ஆக்சுவலா அவருக்கு அது என்னன்னே தெரியாது. பேலன்ஸ் ஷீட் வேணுமோ, பேங்கர் ஒப்பீனியன் வேணும்னு கேட்போம், அப்புறம் இன்வாய்ஸ் இது கொண்டு வரணும்னு சொல்லுவோம். எது இருந்தாலும் அவருடைய ஆட்டிடியூட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு புட் ஃபோர்த் இன் ஃப்ரண்ட். உடனே போய் மறுநாளே அந்த டேட்டா எங்க டேபிள்ல இருக்கும். ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னாக்க, நீங்க ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பேஷன் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா எல்லா எக்ஸ்ட்ரானரி பர்சனும் டு பிகின் வித் அன் ஆர்டினரி பர்சன் தான். எல்லாருமே ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் பர்சனா தான் இருந்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க எக்ஸ்ட்ரானரி பர்சனா ஆயிருக்காங்க. ஸோ என்ன நீங்க பேஸ் போட்டுக்கணும்னா ஒரு பேஷன், ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கணும், அப்புறம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஹர்டல்ஸையுமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா எடுத்துக்கோங்க. இன்னொன்னு சொல்லுவேன், எந்த ஒரு கேள்விக்கும் பதில் உண்டு, எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு உண்டு. இது ரெண்டையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா செட்பேக்ஸ் இல்லாம ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஆகுறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான விஷயம். செட்பேக்ஸ் there is bound to be happen. நிறைய செட்பேக்ஸ் வரும், நிறைய ஹர்டல்ஸ் வரும். எஸ்பெஷலி என்னன்னாக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது பேசிக்கா ஸ்டாச்சுட்டரி ரெக்யர்மெண்ட் சொல்லிட்டு நிறைய நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அந்த ஸ்டாச்சுட்டரி ரெக்யர்மெண்ட்ல லைசன்சஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். இப்போ நீங்க சப்போஸிங் ஒரு ஃபேக்டரி பில்டிங் கட்ட போறீங்கன்னா டிடிசிபி அப்ரூவல் வேணும். அப்புறம் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஃபாலோ ஆனா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் கிளியரன்ஸ் நீங்க வாங்கணும். இதெல்லாம் வந்து தடைகள்ல வந்து ஆக்சுவலா இதுல நிறைய டிலேஸ் இருக்கும், நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும், நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்க அறிமுகமானது இல்ல, நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆனது இல்ல. இதெல்லாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால வெற்றியா ஒரு சாதனையாளராக, ஒரு ஆண்டர்பிரனராக நல்லா கண்டிப்பா வர முடியும். நான் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் பவர் பாயிண்ட்ல பேசிக்ல ஆண்டர்பிரனர்னா என்னன்றதை காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரொசீட் பண்றேன். Who is an entrepreneur? நான் தமிழ்லயே அப்படியே சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ன்றதுனா யாருன்னாங்க, அவங்களா சுய தொழில் பண்றவங்களுக்கு பேரு. அவங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும், அவங்க பேர் தான் ஆண்டர்பிரனர் பேரு. ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு தேவையான ஒரு ஆட்ரிபியூட்ஸ், ஒரு ட்ரெய்ட்ஸ் வந்து 4 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். டிட்டர்மினேஷன், எந்த ஒரு காரியத்தையும் விடாமுயற்சியோட பண்ணுங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு சக்சஸ் வரும். நீங்க நடுவில் விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களால கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னாக்க நம்ம நார்மலா ஒரு ரன்னிங் ரேஸ்லயே நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் கூட தோத்து போயிடுவோம். லாஸ்ட் மினிட்ல டிட்டர்மினேஷனோட பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வின்னர் ஆயிடும். ஸோ இந்த டிட்டர்மினேஷன் வந்து பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் யுவர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ். செகண்ட் வந்து கண்டிப்பா நீங்க ரிஸ்க் எடுத்துதாங்க ஆகணும். ரிஸ்க் எடுத்தாதான் உங்களால அதுல வெற்றி பெற முடியும். அதனால ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு பயப்படாதீங்க. தேர்ட் வந்து எப்போதுமே தன்னம்பிக்கையோட செயல்படுங்க. உங்களுடைய கான்பிடன்ஸ் லெவல் தான். அதாவது நான் திருப்பி என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க, எல்லா பெரிய சாதித்த ஆள்களும், எல்லா ஆண்டர்பிரனர்ஸும், எல்லா பெரிய பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்களும் டு பிகின் வித் எல்லாருமே ஒரு நார்மலான பர்சன் தான். அவங்களா டெவலப் பண்ணி கொண்டு அந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதை நீங்க மறக்காம உங்களுடைய நாலேஜ் நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க எந்த ஃபீல்டு இருக்கீங்களோ அதோட டேட்டாஸ் நல்லா கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஹிபிஷன்ஸை விட்டுட்டு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். உங்க தன்னம்பிக்கை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டெப்பா உங்களை அஹெடா கொண்டு போகும். அப்புறம் வந்து காஸ் லேர்னிங் கொடுங்க.
லேர்னிங்னாக்க தெரியும். இப்போ இந்த வெபினார் மூலியமா நீங்க நிறைய கத்துப்பீங்க சரிங்களா. இந்த விமன் என்டர்பிரினர் ஒரு அட்ரஸ் பண்றதுல நான் நிறைய கத்துப்பேன். இப்போ இதை ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க இல்லையா பேக் சைட்ல, அவங்க நிறைய கத்துப்பாங்க இந்த வெபினார்ல. ஸோ லேர்னிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா லேர்னிங் தான் வில் கிவ் யூ ஒரு பேலன்ஸ்டா கொண்டு போகும் உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற காம்படிட்டர்ஸோட. அப்புறம் வந்து ஃபெயில் பண்ணாதான் பாஸ் பண்ண முடியும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்போதுமே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி கதவை திறந்துட்டு நிச்சயமா இருக்கும். ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துன்னா அடுத்தது கண்டிப்பா ஒரு பேஷன். எதுவா இருந்தாலும் பேஷன் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னாக்க பேஷன் இருந்தா உங்களை யாராலையுமே தடுக்க முடியாது. நீங்க என்ன ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்களை யாராலையுமே என்ன ஒரு உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸா இருக்கும். ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்களே பிளான் பண்ணிப்பீங்க. யாராவது ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிட்டா கூட நீங்க அதுல இருந்து முடிவெடுத்து வெளியே வர மாட்டீங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்களுக்கு ஆண்டர்பிரனரா இந்த 5 பாயிண்ட்ஸையும் நீங்க பேஸ் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்கும், இல்லைனாலும் இந்த பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி ஷைன் பண்ணுவீங்க. செகண்ட்ங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடுறேன். ப்ரிலிமினரி ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் செட்டிங் அப் த இண்டஸ்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லொகேஷன் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். எந்த இடத்துல உங்க ஃபேக்டரி போடுறீங்க, ப்ராஜெக்ட் போடுறீங்க, அதை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க. செகண்ட் வந்து ரிசோர்சஸ். ரிசோர்சஸ்னா என்ன, அந்த ஃபேக்டரியை நடத்துறதுக்கு உங்களுக்கு சில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் தேவைப்படும், அதுதான் ரிசோர்சஸ் சொல்லுவோம். தேர்ட் வந்து மார்க்கெட். மார்க்கெட் வந்து இப்போ நீங்க சப்போஸிங் ஒரு இந்த ஸ்பெக்ஸ் பாக்ஸ் விற்கிறீங்க, இதுதான் ப்ராடக்டா பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது யாருக்கு கொடுக்க போறீங்க, மார்க்கெட்டோட உங்களுடைய செக்மெண்ட் நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். இதுதான் மார்க்கெட். இந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஃபோர்த் வந்து கான்டாக்ட்ஸ். இப்ப வந்து அந்த யாஷ்மின்றவங்க சொன்னாங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. என்னன்னாக்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் கெட்டு போகாது, அதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக்கலா ஒரு 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 நியூயன்சஸ் வச்சுக்குவாங்க. அது எப்படி, ஒன்னு வந்து ஹைஜீனிக்கா பண்ணணும், செகண்ட் வந்து மாய்ஸ்சர். அந்த மாய்ஸ்சர்ல தான் இருக்கு அவங்களுக்கு கெட்டு போகாதுன்றதோட ஒரு சின்ன டிப். அந்த டிப் அவங்க விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயில் ஆயிடும். ஸோ இதுக்கு வந்து இவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க ஒரு இன்டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் இங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கும்போது நான் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த கான்டாக்ட்ஸ் நிறைய நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும். இப்போ அவங்க சொன்ன ஒரு 2 லைன்ஸ் வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஆல் த வெபினார் மெம்பர்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன ஆகலாம், சரி நம்ம வந்து இவங்க கிட்ட வாங்கிக்கலாமா. ஸோ கான்டாக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க உங்களுடைய ப்ராடக்ட் விற்கிறதுக்கு. ஃபிஃப்த் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஒன்று வந்து டெக்னிக்கல்ல வந்து உங்களோட நீங்க என்னென்ன இப்போ எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு லோன் கேட்டாங்க அவங்க, அந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் வந்து நல்லா இருக்கணும், பவர் இருக்கணும், அவங்க ஃபேக்டரி லொகேஷன் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டபிளா ஆக்சஸ் இருக்கணும், லேபர் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அப்புறம் வந்து கேபிட்டல் வந்து தட் குட் பி மொபிலைஸ். இவங்க வந்து எவ்வளவு கேபிட்டல் கொண்டு வரணும் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக, அதுன்றது இவங்க பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த கேபிட்டல்ல லெஸ்ஸா கொண்டு வரதுக்காக தான் கவர்மெண்ட்ல வந்து புது புது ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு இருக்காங்க. ஒன்லி டு ஹெல்ப் த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் who may not be having adequate resources for implementing the project. Okay, next, எங்க சைட்ல இருந்து இப்ப நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வரீங்க, ஒரு லோன் போடணும்னு சொல்றீங்க, நாங்க என்ன பார்ப்போம். சப்போஸிங் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு யாராவது ஒரு யாஷ்வின் அப்படின்னு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து யாஷ்வின் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, அவங்க வாட் இஸ் தர் குவாலிஃபிகேஷன், வாட் இஸ் தர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு, அவங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்வால்வ்டா இருக்காங்களா, சீரியஸா இருக்காங்களா, வெதர் ஷி இஸ் சீரியஸ் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் த ப்ராஜெக்ட், இதெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் அனாலிசிஸ் நாங்க பண்ணிடுவோம். செகண்ட் வந்து டெக்னிக்கலா அந்த ப்ராஜெக்ட் சப்போஸிங் அது ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரினாங்க, அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான மிஷின்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல கவர் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம். அது வந்து ஒரு நல்ல சப்ளையர்ட்டு வாங்குறாங்களா, பிகாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்டோட சக்சஸே அந்த மிஷினரி என்ன கரெக்ட் டைப் ஆஃப் வாங்கி எந்த சப்ளையர் கிட்டேன்னு வாங்கி. மெனி ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபெயில்டு டியூ டு மிஷினரி. இவங்க கேட்ட மிஷினரி கொடுக்கலனா, இல்லைன்னா மிஷினரி ஒழுங்கா ஓடலைன்னா, இல்ல மிஷினரியில ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா இவங்க போட்ட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபியூட்டைல் ஆயிடும். ஸோ டெக்னிக்கலா இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சப்போஸிங் இவங்க ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா கூட தே கேன் ஹையர் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன் தே கேன் அப்பாயிண்ட், அவங்கள யூஸ் பண்ணி கூட இவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. தேர்ட் வந்து மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட்டிங் தான் ஹார்ட்டுங்க. நீங்க வந்து பண்ணிடுவீங்க, எல்லாம் பண்ணிடுவீங்க. ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் தான் தட் பிரிங்ஸ் யூ சேல்ஸ் இன்சைட் தி ப்ராஜெக்ட். தட் இஸ் த மெயின் அவென்யூ ஃபார் சக்சஸ்ஃபுல் ரன்னிங் ஆஃப் யர் ப்ராஜெக்ட். நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல பண்ணி பணம் வந்ததுனா தான் உங்க பிசினஸ் நடத்த முடியும், உங்களோட ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து நீங்க மீட் அவுட் பண்ண முடியும், உங்க ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வாங்கின லோனை அடைக்க முடியும், நீங்க ப்ராஃபிட் எடுத்துக்க முடியும், எல்லாமே அதுல தான் இருக்கு. ஸோ மார்க்கெட்டிங் வந்து நல்ல சிறப்பா பண்ணணும்னாக்க ஒன்னு 2 பாயிண்ட் இருக்குங்க. ஒன்னு வந்து ஹை மார்ஜின், இன்னொன்னு வந்து லோ மார்ஜின். லோ மார்ஜின்ல பண்ணி சில பேர் வால்யூம் நிறைய பண்ணுவாங்க. சரி, they don't mind getting low margin, but the volume of the products will be more. நிறைய பேர்கிட்ட ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு எடுத்துருவாங்க, பணம் எடுத்துருவாங்க. அது கூட ஒரு வைஸா பண்றது தான். ஏன்னா நீங்க யூ ஹவ் காட் எ ஃபெசிலிட்டி, ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க,
அது வெளியில போகணும், வெளியில போனாதான் உங்களுக்கு பணம் உள்ள வரும். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹை மார்ஜின் பட் லோ வால்யூம். அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட நல்ல ஸ்ட்ரென்த் யூனிக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உள்ள போட்டுருவாங்க. அதாவது இந்த ப்ராடக்ட்டை இவங்கள்ட்ட தவிர்த்து வேற யார்ட்டையும் வாங்க முடியாது. அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹை ஒரு என்ன சொல்றது, அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஏ கிட்ட போனாதான் இந்த ப்ராடக்ட் பர்ஃபெக்டா கிடைக்கும். ஒரு டை பண்றீங்களா, இந்த டை நான் கேட்கிற ஸ்பெசிபிகேஷன்ல இந்த இதுல டென்சில் ஸ்ட்ரென்த்ல இது வரணும்னாக்க இவருக்கு தான் போகணும். அப்படி வந்து கமாண்ட் த மார்க்கெட். ஸோ இது ரெண்டு சைடு இருக்கு. அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் வந்து போத் ஃப்ரம் யோர் சைட் அண்ட் ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூட் சைடு. மேஜரா வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் சப்போர்ட் பண்ணிடும். ஒரு 75% கிட்டத்தட்ட இன்ஸ்டிடியூஷன் சப்போர்ட் பண்ணிடும். இன்னொன்னு நீங்க எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும் என்னன்னாக்க, கவர்மெண்ட் இஸ் ஹெல்பிங் யூ லாட் பை கிவிங் யூ கிராண்டிங் யூ சப்சிடிஸ். சப்சிடிஸ்னா என்னன்னா இது பேர் தமிழ்ல மானியம் சொல்லுவாங்க. இப்ப என்னன்னாக்க ஒரு 251 பிளாக் வந்து இங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பிரிச்சு விட்டுருக்காங்க. அந்த பிளாக்ல நீங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி போட்டீங்கன்னா, நீங்க என்ன இண்டஸ்ட்ரி போட்டாலும் உங்களுக்கு அதுக்கு சப்சிடி உண்டு. அது வந்து நீங்க என்ன மிஷினரி வாங்குறீங்களோ 25% அந்த மிஷினரி காஸ்ட்ல ஜிஎஸ்டி இல்லாம உங்களுக்கு 50 லட்சம் சீலிங், அது வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்சிடி கிடைக்கும். இது ஒரு சப்சிடி. இன்னொன்னு வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து மைக்ரோ, அதாவது இப்போ வந்து ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிரிப்பாங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பிரிப்பாங்க ஏபிசி. ஏ வந்து மைக்ரோ, பி வந்து ஸ்மால், சி வந்து மீடியம். இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னாக்க உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் மிஷினரி வச்சு அதை கிளாஸிஃபை பண்றாங்க. இப்போ மைக்ரோனா ப்ரீவியஸா 25 lakhs வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ வந்து ரீசெண்டா என்ஹான்ஸ் பண்ணி 1 crore வச்சிருக்காங்க. ஸோ 1 crore வரைக்கும் நீங்க மிஷினரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன ப்ராஜெக்ட் போட்டாலும் உங்களுக்கு அதுல 25% மானியம் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு பெரிய போனு. இப்ப நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் நிறைய அட்ரஸ் பண்ணிருக்கேன். அவங்களாம் என்ன கேட்பாங்கன்னா, மேடம் இந்த ப்ராஜெக்ட் சப்சிடி இருக்கா, அந்த ப்ராஜெக்ட் சப்சிடி இருக்கா. நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவேன். என்ன சொல்லுவேன்னாக்க, நீங்க சப்சிடிக்காக ப்ராஜெக்ட் போடாதீங்க, ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வர சப்சிடியை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், உங்களோட ஆட்டிடியூடும் பேஷனும் டுவோர்ட்ஸ் யுவர் ப்ராஜெக்ட் இருக்குமே தவிர்த்து கவர்மெண்ட்லேருந்து வர மணியை நம்ம எடுத்துக்கணும், நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்க மாட்டேங்க. இன்னொரு ஒரே ஒரு இது, கவர்மெண்ட் வந்து மானியம் கொடுக்கும்போது ஒரு சர்டன் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. 5 years வந்து உங்களோட யூனிட் வந்து ரன்னிங் கண்டிஷன்ல இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்க டிபெண்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா, இல்லைன்னா எங்கேயாவது சில பேர் வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க, அபண்டன் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு ரீபே த டோட்டல் சப்சிடி அமௌண்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ என்ஷூர் தட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் இன் ரன்னிங் கண்டிஷன் ஃபார் மினிமம் ஆஃப் 5 years. இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சப்சிடி. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சப்சிடியில 3 சப்சிடி இருக்கு. ஒன்று வந்து பிளாக்கு, செகண்ட் வந்து உங்களோட பை மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் அந்த சப்சிடி உண்டு. தேர்ட் வந்து த்ரஸ்ட் செக்டார் சொல்லுவாங்க. என்னன்னாக்க ஒரு 14 இண்டஸ்ட்ரி வந்து த்ரஸ்ட் செக்டாரா அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஃபுட்டு. இப்போ அவங்க இந்த லேடி சொன்னாங்க இல்லையா, ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, ரைஸு, அப்புறம் இந்த மாவு, அப்புறம் ஐஸ்கிரீமு, அப்புறம் பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ், எனி ரிலேட்டட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தேர் எலிஜிபிள் ஃபார் 20% சப்சிடி. ஃபுட் ப்ராடக்ட், ஃபார்மசூட்டிக்கல், லெதர், ஆட்டோ காம்பனன்ட், சோலார், இந்த பிளாஸ்டிக் காம்பனன்ட்ஸ், இதெல்லாம் த்ரஸ்ட் செக்டார். இந்த செக்டார்ல நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 25% சப்சிடி அரசாங்கம் வழங்கும். என்ன ஒரு விஷயம்னாக்க, டிஐஐசி வந்து நாங்க ஒரு நோடல் ஏஜென்ட்டா இருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து சப்சிடிக்காக நீங்க திருப்பி அப்ளை பண்ணி ஒரு இடத்துல போய் வாங்குவோம்னா நாங்களே அதை டைப் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து ஒரு சைடு வந்து நீங்க ப்ராஜெக்ட் போடணும்னு நினைக்கிறீங்க, நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறீங்க, என்னெல்லாம் பேஸ் ஒர்க்லாம் பண்ணி வைக்கிறீங்க. இது அதர் சைடு ஆஃப் த பாயிண்ட். இது என்னன்னா, எப்பெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகும், எதனால ஃபெயில் ஆகும், அதை வந்து நீங்க மைண்ட்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஓரமா வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் கெட் டிமோட்டிவேட்டட். பட் என்னன்னா, இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இதுல நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், காஷன் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மலா ப்ரொப்ரைட்டரியா லோன் போடுவீங்க. ப்ரொப்ரைட்டரினாக்க இண்டிவிஜுவலா போறது பேர் ப்ரொப்ரைட்டரி. பார்ட்னர்ஷிப்னா 2 பேர் சேர்ந்து போடுவீங்க. அதுல வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பவுட் டு ஹேப்பன். நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆயிட்டது எதனாலனாக்கா 2 பேருக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால, பார்ட்னர்ஸ்னால ஃபெயில் ஆகும். செகண்ட் மார்க்கெட் கண்டிஷன். உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ திடீர்னு கோவிட் வந்துருக்கு, அப்படியே டோட்டலா ஃபிளக்சுவேஷன். டோட்டலா இப்போ ஆக்சுவலா ஒரு 2 days முன்னாடி ஒருத்தர் நாகாலா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வெள்ளூர்ல நாகஸ் பிரான்ச் மேனேஜர், அப்போ அவர் கால் பண்ணார், மேடம் எனக்கு வந்து டயர் ஸ்டேட் மேடம், ஒண்ணுமே முடியல என்னால, ஒண்ணுமே ஆர்டர்ஸே இல்லை மேடம், இந்த பேமெண்ட்டும் இல்லை மேடம், பிளாங்கா இருக்கு மேடம். இதெல்லாம் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ். இந்த மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க உங்களோட ஃபைனான்சியல் ஃப்ளோவை கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஒரு குஷன் வச்சுக்கணும், ரிசர்வ் வச்சுக்கணும், ரிசர்வ் ஃபண்ட் வச்சுக்கணும். இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னாக்க, உங்களை நீங்க அதிகமா கடனை ஏற்றிக்காதீங்க. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். சரி, இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் ஃபிளக்சுவேஷன் வரும்போது when you don't have many overheads, you will be able to withstand the sustain the challenges. இது ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் டிலேட் பில் ரியலைசேஷன்.
இப்போ சப்போஸ் நீங்க ப்ராடக்ட் வித்துட்டீங்க, நார்மலா கிரெடிட் பீரியட் கேட்பாங்க, 3 to 6 months கேட்பாங்க. சில பேர் வந்து 10 daysலேயே பேமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. உங்களோட ப்ராடக்ட் பொறுத்து, உங்களோட ப்ராஜெக்ட் பொறுத்து, உங்களோட கஸ்டமரை பொறுத்து இருக்கு, உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப். சம்டைம்ஸ் என்னன்னா, நாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் அனலைஸ் பண்ணும்போது பார்ப்போம், சன்ரை டேட்டாஸ்னு ஒரு காலம் வரும். சன்ரை டேட்டாஸ்னாக்க பில்ஸ் உங்களுக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட், டேட்டாஸ் ரியலைசபிள். அது பார்த்தீங்கன்னா 6 கோடி 7 கோடி கூட இருக்கும். நாங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம், இது வந்து பேட் டேட்டா இல்லை நிஜமாவே வருமானம் பணம் பார்த்தீங்கன்னா சன்ரை டேட்டாஸ்க்கு ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க. அதில் வந்து நிறைய பெரிய 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 பார்ட்டி போடுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, அவங்களோட ரொட்டேஷனில் அவங்களுக்கு ஃபண்ட் பிளாக் ஆகும். ஸோ இவங்க கஸ்டமரை விடவும் முடியாது, பில்லை ரியலைஸ் பண்ணலன்னா ப்ராஜெக்டும் வந்து உங்களுக்கு ஜோல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ரியலைசேஷன் ஆஃப் பில்ஸில் பிரச்சனை வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் ஃபைனான்ஷியல் இன்டிசிப்ளின். இப்போ நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க, ப்ராஜெக்ட்ல என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் வச்சு ஒரு சேல்ஸ் அரே பண்ணுவீங்க. அந்த சேல்ஸ்ல வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் நான் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லிட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கும். மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ல வந்து பவுண்ட் டு ஹேப்பன், அதாவது ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவாங்க. அதை இப்போ ரா மெட்டீரியல் வாங்கினா தான் பண்ண முடியும். கன்சியூமபிள்ஸ், லேபரு, ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், அப்புறம் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ், பவர், இந்த காஸ்ட் எல்லாம் போக இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட். இந்த மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் போக அடுத்தது நான் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், அப்புறம் நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கட்டுவீங்க இல்லையா, லோன்ஸ்லாம் வாங்குவீங்க. இந்த எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் இந்த சேல்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா வர அமௌண்ட் தான் உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். இந்த ப்ராஃபிட்ல நீங்க என்ன பண்ணணும், திருப்பி அகைன் லோன் கட்டணும், திருப்பி அதுல டாக்ஸ் கட்டணும், பேலன்ஸ் வருது பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் தான் கேஷ் அக்ரூவல். இந்த கேஷ் அக்ரூவலை என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க, ஒழுங்கா திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கே யூஸ் பண்ணாம டைவர்ட் பண்ணிடுவாங்க. டைவர்ஷன் என்னன்னா, ஒன்று வந்து பார்ட்னர் பர்சனலாக எடுத்துட்டுருவாங்க, அவங்களோட சேலரின்னு எடுத்துட்டுருவாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு வர ஷேர்னு நிறைய எடுத்துட்டுருவாங்க. இதை வந்து குஷனாக வைக்க மாட்டாங்க. செகண்ட் வந்து இந்த பணத்தில் வந்து அவங்க வந்து வேற ஏதாவது லேண்ட் வாங்கிடுவாங்க, வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் டைவர்ஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ இந்த டைவர்ஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வரும்போது இன்டிசிப்ளின்ல வந்து ஃபைனான்ஷியலாக லாஸ் ஆகும். இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் லேபர் ப்ராப்ளம், இதுவும் பவுண்ட் டு ஹேப்பன். உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து லேபர் இன்டென்சிவாக இருந்ததுனாக்க, சப்போஸிங் லேபர் இருந்தால் நீங்களால் என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஈவன் தான் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ்லாம் நிறைய வந்துருக்கு, சிஎன்சி எல்லாமே அவங்க நியூமரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் தான் எல்லாமே வந்துருக்கு. லேபர் வந்து அரவணைச்சு கொண்டு போகணும், நீங்கள் அவங்களுக்கு உண்டான பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வேலையும் வாங்கணும். இந்த லேபர் ப்ராப்ளம் ஒரு கொஷின். ஃபிஃப்த்து வந்து பவர் கட். பவர் கட் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து மிஷின் உங்களுக்கு உடலைன்னா உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபெயிலியர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பேசுகிறேன். அப்புறம் ஸ்மால் கிளிப்பிங், ஒரு வீடியோ ஒன்று காமிக்கிறேன், அது பாருங்க. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. I think when I'm 40 years old, I start to know exactly what I want to do. I never think in my life that I would be a business people. And I never thought I would be a teacher. So I become a teacher, I never thought about it. I become an entrepreneur, I never thought about it. And all the others, I want to be a policeman, rejected. I want to be, even want to be a waiter in the KFC, were rejected. But most of the dreams, you may think about it, but they're not work out. Don't try to be the best. Be the first. Be the first to change. Be the first to take the challenge. Be the first one to overcome the difficulties. Because the best person, there's only one Olympic champion. I don't think I'm lucky enough to be that. But I can always try the new things and don't give up. I believe it, because you are so unique. Everybody is unique. Be yourself is always the key. This world today is full of challenges and opportunities. 2,000 years ago, full of challenges and opportunities. And I'm sure 2,000 years later, full of challenges and opportunities. There's always, it depends on how you look at it. Somebody look at this challenge as opportunity. Young people always say there's no opportunity. I complain a lot when I was young, because I think Bill Gates took all the opportunities for the Microsoft, the Steve Jobs, all these guys. There's no job, there's no great big stuff left for us. But I think
opportunity always lies in the challenges, always lies in the complaints. If you can solve the challenge, you will be successful. The big challenge you solve, the big problem, or the big opportunity you have. I think life's a journey. You come to this world is to enjoy the life, to be happy and healthy. So the day when you leave the world and say, I'm happy in my life, I'm healthy in this life, you're not healthy. Hello. So I believe happy and Hello, healthy ma'am. the human being always looking for. The voice கொஞ்சம் clear-ஆ இல்லையே ma'am. 30 years because of the technology. The life science is going to change a lot, and people is going to live longer. But we can live longer does not necessarily live healthier. So if you're not healthy, how can you be happy? If you live longer, if you're not happy, why you live there? Ma'am, இப்போ okay? Hello? Hello? Hello. Can I continue? Yes ma'am, please continue. That the video clipping you saw just right now, இப்போ பாத்தீங்க இல்லையா, ஜாக்மான்னு சொல்லிட்டு சைனீஸ்ல ஒரு பெரிய பிசினஸ்மேன். இவர் தான் வந்து அலிபாபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதோட சேர்மன் அண்ட் கோஃபவுண்டர். இவர் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கோங்க. என்ன பாருங்களா, எல்லா நெகட்டிவ் சிச்சுவேஷன்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எடுக்கிறார் பாத்தீங்களா. அதுதான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இம்ப்ரெஸ் அப்பான் யூ. என்ன சேலஞ்சஸையும் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, எல்லா நெகட்டிவ் சிச்சுவேஷனையும் ஒரு பாசிட்டிவ் சிச்சுவேஷனா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதை ரொம்ப மெயினா எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. இப்போ வந்து ஒரு 2 minutes ஒரு அபவுட் டிஐஐசி, அதுக்கப்புறம் இன்டராக்டிவ் செஷன் வந்துடுறேன். நான் ஒரு அபவுட் பவர் பாயிண்ட், ஸ்மால் பவர் பாயிண்ட் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். டிஐசி வந்து 70 years நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னாக்க, நாங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் லெண்டிங் பண்றோம். அதாவது தொழிற்சாலைகளுக்கு நாங்க கடன் கொடுக்குறோம். அதுல வந்து சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் நாங்க ஃபண்ட் பண்ணுவோம். எங்களோட மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னாக்க, குயிக்கா பண்ணி கொடுப்போம், டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் ப்ராசஸிங். பார்ட்டி ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ல அவங்களுக்கு ஃபிட்டிங் பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க அந்த ப்ராஜெக்டை காயின் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுப்போம், அந்த ஸ்கீமை பெனிஃபிஷியலா. அப்புறம் ஒன் மோர் ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ் என்னன்னாக்க, இப்போ வந்து எங்களோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 12.20 per annum. இது வந்து டிமினிஷிங் இன்ட்ரெஸ்ட்ல வரும். இதுல வந்து 6% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், சப்சிடி வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து கிராண்டா கொடுக்குறாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லயும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லயும் பிளாக் சப்சிடி, மைக்ரோ சப்சிடி பிளஸ் ப்ராடக்ட் சப்சிடி எல்லாமே கொடுப்போம். இதை தவிர்த்து 6% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் டிஐசி மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. இதுல என்னன்னாக்க, நீங்க ப்ராம்ப்டா ரீபே பண்ணீங்கன்னாக்க இந்த 12.20ல 6% இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தள்ளுபடி வரும். அது வந்து உங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக, உங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் நல்லா இருக்கணும். நல்லா இருந்தாக்க இந்த பெனிஃபிட் கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணுவோம். 6% தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்து 3% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் கொடுப்போம். மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து 10 கோடி 50 கோடி வந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மிஷனரி, 250 கோடி வந்து டேர்ன் ஓவர் தான் மீடியம். இப்போ ரீக்ளாசிஃபை பண்ணிட்டாங்க. 1 கோடி வரைக்கும் மைக்ரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், 10 கோடி வரைக்கும் ஸ்மால், 50 கோடி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்ல நீங்க ஃபாலோ ஆகணும். ஸோ இந்த பெனிஃபிட் இருக்கு. அப்புறம் ரீபேமெண்ட் வந்து 9 years கொடுப்போம். மாரட்டோரியம் பீரியட்னா என்னன்னாக்க, இனிஷியலா நீங்க ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஹாலிடே பீரியட் கொடுப்போம் பிரின்சிபல் கட்டுறதுக்கு. அது ஒரு டீச்சிங் எய்டா இருக்கும். இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் டிஐசி. செகண்ட் வந்து we have different schemes. நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. இந்த ஆடியன்ஸ்ல நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும்னு விரும்புனீங்கன்னாக்க, என்னோட நம்பர் நான் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், என்னோட வெப்சைட்டை ஷேர் பண்றேன். anytime during office hours you can call me. I will guide you to how to go about it. in nutshell நான் 2 ஸ்கீம் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லிடுறேன். ஒன்னு வந்து நீட் ஸ்கீம். நீட் ஸ்கீம் இது என்னன்னாக்க, நியூ ஆண்டர்பிரனர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். இதுல மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னன்னாக்க, முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் தடவை தொழில் பண்றவங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த திட்டம். என்னன்னாக்க, உங்க அம்மா அப்பா, உங்க கூட இருக்கிறவங்க வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் யாரும் வந்து பிசினஸ் பண்ணல, நீங்க தான் முதல் தடவையா பண்றீங்க அப்படின்னாக்க, டு அசிஸ்ட் எஜுகேட்டட் யூத் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரனர் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ல என்ன
பெனிஃபிட்ஸ்னாக்க உங்களுடைய ப்ரொமோட்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 5 lakhs 5 to 10% இருந்தா போதும். ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து மினிமம் 10 லட்சம், மேக்ஸிமம் 5 கோடி வரைக்கும் இந்த மீட் ஸ்கீம்ல அகாமடேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னாக்க நீட்ஸ்ல நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் போட்டாலும் உங்களுக்கு 25% மானியம் கட்டாயம் உண்டு. ஸோ இது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட். இதை தவிர்த்து 6% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷனும் டிஐசியில் ஆஃபர் பண்றது உங்களுக்கு உண்டு. நீங்க என்னவா எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியானா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினராக இருக்கணும். இரண்டாவது ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணும், இல்லைன்னா டிப்ளமா, இல்லைன்னா ஐடிஐ. +2 படிச்சு 10th படிச்சு இந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிக்க முடியாது. இந்த மினிமம் கிரைட்டீரியா ஏஜ் வந்து 21 வயதுல இருந்து 35 வயசுக்குள்ள இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்கீம்ல அகாமடேட் பண்ணலாம். ஸ்பெஷல் கேட்டகரி விமனோ, அப்புறம் வந்து டிசேபிள்டு பர்சனு, அப்புறம் பிசி, எம்பிசி இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரியா பிரிச்சுட்டாங்க. இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த வயது வரம்பு வந்து 45 வயசு வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 21 to 35 வந்து நார்மல் கேட்டகரி, 21 to 45 வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி. மெயின் கிரைட்டீரியா வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினரா இருக்கணும். செகண்ட் வந்து டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் நீங்க ப்ரொசஸ் பண்ணிருக்கணும். தேர்டு வந்து நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எந்த இடத்துல போட்டாலும் உங்களுக்கு சப்சிடி உண்டு, 6% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் உண்டு. இது ஒரு நல்ல ஸ்கீம். ஐ ரிக்வெஸ்ட் இந்த வெபினார்ல உங்களுக்கு யாரெல்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனா வரீங்களோ கண்டிப்பாக வாங்க, நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம். என்னுடைய நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்க கால் பண்ணுங்க. இது வந்து துளிர்னு ஒரு ஸ்கீம் மேடம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தாங்க. துளிர்ன்றதும் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் தான். இதுல ஒரு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னாக்க டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைட், இப்போ பிஇ படிச்சிருக்காங்க, பிடெக் படிச்சிருக்காங்க, எம்டெக் படிச்சிருக்காங்க, அவங்க வந்து ஒரு தொழில் செய்யணும்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ல ஒரு சின்ன இன்னோவேஷன் கொண்டு வராங்க. அவங்களுடைய ப்ராசஸ்ல ஒரு இன்னோவேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்க ஃபண்ட் பண்ணுவோம். இதுல ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னன்னாக்க மினிமம் 50 லட்சம், மேக்ஸிமம் 3 கோடி வரைக்கும் இதுல ஃபண்ட் பண்ணுவோம். இதுல கொலாட்ரல் இல்லாமலும் கொடுக்கறதுக்கு இந்த திட்டத்துல உண்டு. என்னன்னாக்க அந்த ப்ராஜெக்டோட மெரிட்ஸ் பார்த்துட்டு, வயபிலிட்டி பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் கொலாட்ரல் இல்லாமல் சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம். இந்த ஸ்கீம் வந்து 3 கோடி வரைக்கும் நாங்க தருவோம். இதுலயும் 6% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் உண்டு. இதுல ரீபேமெண்ட் வந்து 7 வருஷம், அதுல 1 வருஷம் உங்களுக்கு ஹாலிடே பீரியட். இது வந்து மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர் ஸ்கீம். இதுல வந்து யாராவது டாக்டர்ஸ் இருந்தீங்கன்னாக்க இது வந்து ரொம்ப 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 பயனுள்ள ஸ்கீம். மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு, அதர் ரிலேட்டட் அசெட்ஸ் வாங்குறதுக்கு. இது வந்து அதே மாதிரி தான் 10 லட்சத்துல இருந்து 1 கோடி வரைக்கும். இதுல கொலாட்ரல் வந்து உங்களுக்கு 20% வந்து கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாவும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா பிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டாவும் நீங்க போடலாம். உங்களுடைய மார்ஜின் வந்து 10% மார்ஜின். ரீபேமெண்ட் பீரியட் வந்து 5 years, ஒரு 6 months ஹாலிடே பீரியட் கொடுப்போம். எனி டாக்டர்ஸ் அவங்க வந்து ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டு அவங்களோட என்ன வேணா வாங்கலாம். ஆம்புலன்ஸ் வாங்கலாம், லேப் செட் பண்ணிக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டல் செட் பண்ணிக்கலாம், வெறும் எக்யூப்மெண்ட் மட்டும் வாங்கலாம், ஸ்கேன் வாங்கலாம், எல்லாமே வாங்கலாம். இந்த ஸ்கீம்ல என்ன மிக சிறந்த அட்வான்டேஜ் என்னாக்க 10% மார்ஜின், 90% நாங்க பண்ண முடியும். அந்த 90%க்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் 20% நீங்க ஆஃபர் பண்ணணும். சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் அண்ட் சிம்பிள் அப்ரைசல். இது வந்து ஜெனரல் டவுனோட. ஸோ இன் ஆக்சுவல் டிஐசி வந்து 70 years இருக்கு. நாங்க மைக்ரோ, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. உங்களோட பாடியோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் பில்டிங் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினருக்கு இந்த நீட்ஸும் துளிரும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதர் ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்லாம் இருக்காங்க, எக்ஸிஸ்டிங்க்கு 3 வருஷம் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் இருக்கு. ஸோ எந்த விதத்துலையும் நாங்கள் அக்காமடேட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து ஐ லீவ் த ஃபோரம் டு யூ. எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க், யூ கேன் ஆஸ்க். ஹலோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்டுக்கோங்க. மேடம் 3 ஸ்கீம்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. துளிர், நீட்ஸ் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு உண்டானது. ப்ளீஸ் யாருக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் மேடம் கிட்ட டைரக்டா கேட்டுக்கோங்க ப்ளீஸ். Actually, Krishna ma'am, I have not allowed everyone to speak. In case they have any queries, they can raise hands so that I can see and unmute them. Yeah. உங்க யாருக்கு டவுட்ஸ் இன்டராக்ஷன் மேடமோட இன்டராக்ட் பண்ணுமோ நீங்க you can raise the hand in that thing. The Hari Om host will allow you to talk to them. Talk to Kripa madam. Selva Kumariya, உங்களுக்கு பேசணுமா? ஹலோ
Hari Om, I think Selva Kumari, please raise your hands in that thing so that he can allow you to speak. Selva ji, Selva you need Kumari, to accept yes. my unmute request. நீங்க Unmute அன்மியூட் request. பண்ணுங்கம்மா. அவங்க அன்மியூட் ரிக்வெஸ்ட் எடுங்க. அவங்க ஹோஸ்ட்ல இருந்து வர அன்மியூட் ரிக்வெஸ்ட் எடுத்து விடுங்க. யா, இப்ப பேசுங்கம்மா. இப்ப பேசலாமா நீங்க? மார்னிங் மேம். ஆக்சுவலா இப்போ ஸ்பெஷல்ஸ்க்கு இதுல வருதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, ஏஜ் வந்து 21 to 45. ஆக்சுவலா இப்ப அது வந்து இப்போ பிசினஸ் இப்ப நியூவா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்ப எல்இடி பல்ப் மேனுஃபேக்சரிங் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்கல்ல? அதுக்கு ப்ரொசீஜர் நாங்க என்ன மாதிரி? நீங்க ப்ராஜெக்ட் எங்க போட போறீங்க? ஐயப்பாக்கம், அம்பத்தூர். ஓகே, பண்ணலாங்க. என்ன அம்பத்தூர் ஐயப்பாக்கம். நோ ப்ராப்ளம், பண்ணலாம். என்ன டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா? ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். எவ்வளவு வருது ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்? ஆக்சுவலா இது ஒரு 1 இதுனா மினிமம் 10 வர. ஆக்சுவலா ஒரு 4-5 போட்டு நிறைய லேடிஸ் பிளஸ் இதெல்லாம் போட்டு 50 lakhs மினிமம் தேவைப்படும். இப்ப மேம் நீங்க பேசுறது கேட்கல. இப்ப ஆடிபிளா மேம்? இப்ப ஆடிபிள் மேம். நீங்க அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொன்னீங்களோ அப்ப ஆடிபிள் இல்ல. 15 lakhs அந்த ப்ராஜெக்ட். 50 lakhs yes ma'am. ஆமா. இருக்கா? வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கா? மிஷினரி ஃபேக்டரி லொகேஷன் இருக்கா? என்ன மேடம்? மேம் உங்க வாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல மேம். ஹலோ, இப்போ ஓகே? இப்போ ஓகே மேம், கேக்குது. சரி, இடம் இருக்கா? ஃபேக்டரி இடம் இருக்கா? லொகேஷன் நாங்க இங்க இடம் பக்கத்துல இடம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? பாத்துறோம் மேம். ரெண்டுக்கு தான் இடம் வச்சிருக்கோம். ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்களா? ரெண்ட் இங்க ஐயப்பாக்கத்திலே தான். சோ அந்த லொகேஷன் ரெண்டுக்கு தான் எடுத்து பண்ணனும். மிஷின்ஸ் எல்லாம் நாங்க ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். சோ எல்லாமே வெளியில இருந்து வரணும். நாங்க போய் பார்த்து எல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நாங்க ஆக்சுவலா ஒரு 5 lakhs இப்போ இது பண்ணா கூட அடிஷனலா எங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங் இல்ல மேம், நீங்க என்ன பண்ணாலும் படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேக்குறாங்க மேம். ஆக்சுவலா நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு. ஆக்சுவலா ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த மாதிரி எல்இடி பல்ப் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு. நாங்க 2 பேரும் கம்பைண்டா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறோம் மேம். என்கரேஜ் பண்ற நல்ல ஆட்டிட்யூட். உங்க நம்பர் கொடுங்க. என்ன மேம்? உங்க நம்பர் கொடுங்க, அவங்க கால் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ நான் சொல்லவா? 91763 14344 14344 91763 91763 14 ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 91763 14344 14344. ஓகே மேம். செல்வகுமாரி, I will get in touch with you. 91763 14 344. Okay. 344. Thanks ma, thanks. Any other questions? வேற என்ன participants வேற யாராவது question இருந்தா please raise your hand. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Ma'am, can you hear me? Yeah, you're on. Yes ma'am. Yeah, okay. Madam, actually, Madam Krishnaveni has introduced me. I'm the influencer in the Womennovator. I belong to Chengalpet district. A few of the women had already contacted me. I had contacted your TIC office also. And I think you have 3 offices, one in Mount Road. There is one in Nandanam also. I had contacted them. I had directed already few of our members of my place to your office. And further, actually, I have a direct question with you. As you told me, a few schemes are available in TIC. You have any scheme for improving and developing a resort, madam, which is already we are having it? Okay.
You require funding for construction, or what is the main purpose, ma'am? Constructions, yeah, of course. Because we have a few we have certain building, but we want to develop it to have a banquet hall and also They want to service expand station. it, maybe, probably. We have been Yeah. to the resort. That is their own resort. Maybe in the terms of expansion, they wanted to do Yeah. construction. Developing of the further development of the resort. It's already running. Further development of the resort. Can we get the funds, ma'am, for that? What is your estimate, ma'am? Maybe around 2 crores, madam. Yeah. Can you give me a number? I personally get in touch. Yeah, 98400 98400 83 83 786. 786. Yeah. Your good name? My name is Parveen. Parveen, ma'am. She is a influencer of Womenavator of Sengalpattu district. Okay. Parveen, ma'am. Okay. I will get it. Can I have your number also, madam? Or Hold on. 9 yes, madam. 9444 396 okay. 839. Yeah, I'll repeat. 9444 396 839. Is it right? Yeah. Fine, madam. Thank you so much. I'll wait for your call, ma'am. Yeah, thank you so much. Thank you, ma'am. வேற யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா மேம்? வேற யாராவது டவுட்ஸ் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரிஓம் will leave. Otherwise, we will take the session to Dharmaselvan sir. Hi, ma'am. Hi, Hi. ma'am. Hi. I'm Banu Rekha. Krishna Welcome. knows me very well. Ma'am, எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நான் நீட் ஸ்கீம்ல ஐம் 48 years old. நான் எலிஜிபிளான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மேம். 45 வரைக்கும் தான் மேம். 48 மேம். இல்ல கிடையாது. என்னோட சன் வந்து 21 years. Completed? Ma'am, sorry. He has completed 21? Yeah, he has completed just now. He is the director of the company also. நானும் என் பையனும் சேர்ந்து தான் பண்றோம். இல்ல புதுசா போட போற யூனிட்டுக்கு மட்டும் தான் ஃபண்ட் பண்ணுவோம். ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா நீட்ஸ்ல வராது. இப்போ 1 year தான் மேம் ஆச்சு. 1 year தான் ஆச்சு ஸ்டார்ட் அப். ஸ்டார்ட்டா அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் யூனிட் ஆயிடும். நியூ யூனிட்டுக்கு மட்டும் தான் நீட்ஸ்ல வரும். வேற ஏதாவது ஸ்கீம் இருக்குங்களா? வேற என்ன ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் பாருங்க மேம். வேற என்ன ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு? என்ன ப்ராடக்ட் என்ன? ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் மேம். என்ன பண்றீங்க ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல? சேவரிஸ் எல்லாமே பண்றேன் மேம். சிப்ஸ், ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே A to Z பண்றேன். அது பண்ணி தருவோம். உங்களோட நம்பர் நீட்ஸ் 9 மாட்டீங்க. ஓகே 9444 9444 33 33 2534. 2534. Yeah. 2534 இல்ல? Banu Rekha. Yes ma'am. 9444 33 2534. Okay, I will get in touch. Yeah, sure. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Banu Rekha, ma'am. வேற யாராவது இருக்கீங்களா? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ப்ளீஸ் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க. So over to Dharmaselvan sir. Are you available? Hariom, can you please unmute Dharmaselvan sir? Dharmaselvan sir, give some highlights about MSME schemes. Good morning, sir. Okay, ma'am. I will share a screen. Sir is Deputy Director from DA MSME, and he constantly supports the initiatives of Womenavator. From the day it was launched in back in September 28th last year by Honorable Minister Nitin Gadkari ji in Tamil Nadu. Tripti Singhal is the founder of Womenavator, and Dharmaselvan sir supporting on all our meetings. He and his team is continuously supporting us in all our initiatives of Womenavator. Thank you, sir. Thank you once again for joining us. We would like to hear from you, sir. Thank you so much. Thank you, madam. Madam, we will straight away go to slides, madam. Madam, is visible na madam? Madam, slide therida. Hello. Madam, slide therida.
தெரியுது சார், ஸ்லைட்ஸ் தெரியுது. Shall I continue? Yeah, please Okay, go okay. ahead, sir. So I am from Ministry of MSME. Ministry of MSME kid slide is in English. I will speak in Tamil. That is in the mixed mode. So Ministry of MSME kid பார்த்தீங்கன்னாக்க different function different institutes வேற institutions வந்து வச்சிருக்கோம். அதுல வச்சிருக்காங்க. சரி, அதுல வந்து பார்த்தோம்னா MSME டெவலப்மெண்ட் பிளஸ் பாலிசி ப்ரமோஷன்ஸ்க்காக உள்ள இன்ஸ்டியூட். நான் இருக்கிற இன்ஸ்டியூட் MSME டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட். ஐ எம் டெப்டி டைரக்டர் தேர் அட் சென்னை. ஸோ எங்களுக்கு கீழே பிரான்ச் இன்ஸ்டியூட் கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி அண்ட் தூத்துக்குடி 3 ஆஃபீஸ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டிங் ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு நமக்கு சென்னையில டெஸ்டிங் சென்டர், டெஸ்டிங் ஸ்டேஷன் இருக்கு, ஸ்மால் ஆஃபீஸ் புதுச்சேரியில இருக்கு. இது இல்லாம டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணணுன்றதுக்காக ஃபுட்வேர் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சென்னையில சென்னை சென்ட்ரல் ஃபுட்வேர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. சென்ட்ரல் ஃபுட்வேர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு. ப்ராடக்ட் கம் ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் இருக்கு. சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டூல் டிசைன், டூல் ரூம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. இது இல்லாம எங்களுடைய மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷன், NSIC இது இருக்கு. இது இல்லாம நாங்க வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா சிட்கோ, நம்ம டிஐசி இவங்களோட சேர்ந்து பண்ணுவோம். சம் ஸ்கீம்ஸ் வந்து அவங்களோட தான் ரிலவென்ட் ஸ்கீம்ஸ் நான் கொஞ்சம் டச் பண்றேன். ஃபினான்ஷியல் ஸ்கீம்ஸ் ஆல்ரெடி மேடம் கிளியரா சொல்லிட்டதுனால ஃபினான்ஷியல் ஸ்கீம்ஸ் வந்து நான் டச் பண்றேன். ஸோ எங்களுடைய MSME டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட லைசனிங் பண்ணணும், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட லைசனிங் பண்றது, ப்ரொமோஷனல் ஏஜென்சிஸ், இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஆக்டிவிட்டி. அதே மாதிரி டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் கமிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்க MSMEயோட எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்டையும் நாங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். மெயின் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பாலிசி ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தான் எங்களோட மெயின் வேலை. ஈவெண்ட்ஸும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம், அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ். இப்போ கோவிட்னால இந்த இயர் இது வரைக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதிகமாக ஒன்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை. வேற இப்போ மேடம் பண்ற மாதிரி வெபினார் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு we are disseminating our schemes. இப்போ கைட்லைன்ஸ் ப்ராஸ்பெக்டிவ் என்டர்பிரனர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்டர்பிரனருக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டேஷன் வேணும், மேடம் ஏற்கனவே சொன்னாங்க, மோட்டிவேஷன் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்டர்பிரனர் ஃபெசிலிட்டேஷன்ல. ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்சஸ் என்னென்ன இருக்கு, MSMEயோட ஸ்கீம்ஸ் என்ன இருக்கு, ஸோ இந்த மாதிரியான தேவையான இதெல்லாம் வந்து என்டர்பிரனர் கொடுக்குறோம். இப்போ மேடம் இடையில சொன்னாங்க, நீங்க வந்து லோனுக்கு வரும்போது யூ ஹேவ் டு கம் வித் த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். அதுல வந்து உங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், உங்களுடைய நீங்க ஃபினான்ஷியல் சைட்ல என்ன தேவை, என்ன ஒர்க் பண்ண போறீங்க, மார்க்கெட்டிங் என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லணும். அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பேசிக்கா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ அதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு நாங்க கைட் பண்றோம். நீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு ஃப்ரீயாவே எங்க ஆஃபீஸ்ல பண்ணி தரோம். அப்புறம் இன்குபேஷன் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ், அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொஃபைல்ஸ்ன்றது ரெடி பண்றோம். இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவ் என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும். நீங்க ஒன்ஸ் தொழில் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் MSMEயோட பாலிசியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படின்றது. அது வந்து ஃபுல்லா நாங்க வந்து தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட் ரெண்டுத்துக்கும் பண்றோம். MSME ஸ்கீம்ஸ் டிசெமினேட் பண்றோம். இடையில நம்ம மேடம் சொல்லும்போது கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் பத்தி சொன்னாங்க. கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட், எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன்ஸ், GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ், ஜெம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ், இந்த ஏரியாலலாம் MSMEஸ்க்கு வந்து we are supporting. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எங்க ஆஃபீஸ்ல ஒரு கவுண்டர் இருக்கு, சப்சிடைஸ் ரேட்ல வந்து பண்ணலாம். ஜெம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுப்போம். எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன்ஸுக்கு we have a separate உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்டோட பேசி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் எங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஆக்டிவிட்டி. நான் MSME டெஸ்டிங் சென்டர்னு சொன்னேன். டெஸ்டிங் சென்டர்ல பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம சென்னையில இருக்க ஆஃபீஸ் வந்து NABL அக்ரிடிடேஷன் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. அட்டாமிக் எமிஷன் ரெகுலேட்டரி போர்டு, அட்டாமிக் எனர்ஜிலேருந்து வாங்கி வச்சிருக்காங்க. AERB, பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேருந்து. இந்த தேர்ட் பார்ட்டி லைசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது மக்களுக்கும் கான்ஃபிடென்ட் வரும். நீங்க அவங்க கிட்ட நீங்க லைசன்ஸ் போகும்போது எங்ககிட்ட டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், கெமிக்கல், இந்த 3 ஃபீல்டு இருக்கு. கெமிக்கல்ல வந்து பயோடெக்னாலஜி வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலிபிரேஷன் பார்த்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக. டெஸ்டிங் பார்த்தோம்னா இருக்கிற இப்போ பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, அது வந்து ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா, கரெக்டா ஆஸ் பர் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா, இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு தான். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி, தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு உள்ள மெட்டீரியல்ஸ், டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டெஸ்ட் பண்றோம். வீட்டில் யூஸ் பண்றோம், டெஸ்ட் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான்ஸ்டிக் தவா, இதெல்லாம் வந்து ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா, அந்த கோட்டிங் திக்னஸ், யூனிஃபார்மிட்டி, அந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் சொல்லுவோம். ஃபுட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்றது எதுக்கு போட்டிருக்கோம்னாக்கா, இப்போ ஃபாரின்க்குலாம் நம்ம பண்ணோம்னாக்கா அதுல வந்து ரேடியோ நியூக்ளியைடு இருக்குதான்றதை செக் பண்ணணும். அந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் தவிர நம்ம MSME ஆஃபீஸ்ல தான் இருக்கு. அதில் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கண்டென்ட் பார்ப்போம். அதே மாதிரி நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள்ஸ் எங்ககிட்ட வரும். அதுலேயே ரேடியோ நியூக்ளியைடு இருக்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து ஒன்ஸ் இன் 3 இயர்ஸ் BIS ஓட சாம்பிள் எங்களுக்கு வரும், அதை டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம்.
அதே மாதிரி பெயிண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நமக்கு ரயில்வேஸ் இதெல்லாம் பெயிண்ட் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் இருக்கு. எங்களோட கேம்பஸ்ல இன்னொரு இன்ஸ்டியூட் ஃபுட்வேர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு. இவங்க வந்து என்னன்னாக்கா வித் லண்டன் யூனிவர்சிட்டியோட டைப்போட 2 years கோர்ஸ் 3 years கோர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க. டைரக்ட்லி ப்ராக்டிக்கல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் உள்ளது. யூகேவோட டெக்ஸ்டைல் இன்ஸ்டியூட்டோட அக்ரெடிட்டட். இதுல பார்த்தோம்னா இப்போ சப்போஸ் SC/ST என்டர்பிரினரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒன்லி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ மட்டும் தான் வரும். 2 years கோர்ஸ்க்கு ஒன்லி 12,000 rupees சம்திங் தான் இருக்கு. அந்த 12,000 12,500 அவ்வளவுதான் ஃபீஸ் வரும். இந்த டிப்ளமோ கோர்ஸ் முடிச்சாக்க ஃபாரின் எல்லாம் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் தெரியறதுல பார்த்தா மோஸ்ட்லி அந்த ஆம்பூர் வாணியம்பாடி அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க பிளஸ் நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் நிறைய பண்றாங்க. இது அவ்வளோ அவேர்னஸ் இல்லாததுனால. பட் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 100% ஃபுல் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து MSMEயோட ஒன் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். இது வந்து PPTC ஆக்ரா வந்து ஆக்ரால இருக்கு, மெட்டலர்ஜி அண்ட் ஃபவுண்டரி. அதே மாதிரி சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டூல் டிசைன் ஹைதராபாத்ல இருக்கு. இந்த 2 ஆஃபீஸுக்கும் MSME அவங்களுக்கு வந்து பில்டிங் கொடுத்து அவங்களுடைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸை இங்க பண்ணணும். நம்ம ஸ்டேட்ல உள்ள என்டர்பிரினர்ஸ் ஆகணும் ட்ரைனிங்காக ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியா கொடுத்து இப்போ பார்த்தா டூல் டிசைன் வந்து கேட்காம் ட்ரைனிங், ப்ரோஇ ஆட்டோமேஷன் இந்த கோர்சஸ்லாம் பண்றாங்க. பட் இது வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்றதுனால கொஞ்சம் ஃபீஸ் கூட இருக்கும். கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஃபீஸ் ரொம்ப நாமினலாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி விமென்ஸ் பொறுத்தளவில் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃப்ரீ. ஸோ இப்போ ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் மேடம் சொன்னாங்க. ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது. அதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஏற்கனவே மேடம் கேட்டாங்க. இப்போ ஒருத்தர் லோன் போடணும்னு அவங்கள்ட்ட லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருக்குதா, ரெண்ட் எடுக்க போறீங்களான்னு. ஸோ அந்த டீடைல்ஸை கொடுக்கணும். அதே மாதிரி மிஷினரிஸ் என்ன வாங்க போறோம், அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன, காஸ்ட் என்ன, இதெல்லாம் பார்த்தா மேடம் கரெக்டா அந்த பாயிண்ட்ஸ் கேட்டாங்க. இதெல்லாம் நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வேண்டியது. எவ்வளவு நீங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறீங்க, என்ன மாதிரியான மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றீங்க, ரா மெட்டீரியல் உங்களுக்கு லோக்கலி அவைலபிலிட்டி இருக்கா, ஸ்கேர்சிட்டி இருந்தா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் மற்றெல்லாம் எவ்வளவு யூஸ் பண்ண போறீங்க, எவ்வளவு மேன் பவர் வேணும், அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் தகுந்த மாதிரி நீங்க சேலரிஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபைனலா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வருமா, பிளஸ் வந்து ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், அதாவது எவ்வளவு திருப்பி கட்டுவீங்க, இந்த ரெண்டும் வந்து கரெக்டா ரியலிஸ்டிக்கா இருந்ததுனாக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டுக்கு எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் தர மாட்டோம் சொல்ல மாட்டாங்க. அது வந்து கரெக்டா இருக்கணும். நீங்க ஜஸ்ட் போட்டு எனக்கு வந்து ஃபிகர்ல வந்து வர மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதை வந்து அதனால வந்து எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ன்றது பண்ணணும்ன்றதை நம்ம DCMSMEல வந்து வெப்சைட்லேயே போட்டு வச்சிருக்காங்க. நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னாக்கா இப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா 9 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. இந்த கேட்டகரிஸ்ல வந்து நீங்க லெதர் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்குள்ள போனீங்கன்னா ஒரு 25 ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். அதை ஒரு சாம்பிளா வச்சு நீங்க வந்து உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுங்க. நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்ததுனாக்கா வந்தீங்கன்னா MSMEல we are ready to guide you, அந்த சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஃபுல்லா நாங்களே ப்ராஜெக்ட் பண்ணி தரணும்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காது. ஸோ ஏன்னாக்கா நாங்க கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டுக்குள்ள மிஷினரி மார்க்கெட்ல இல்லைன்னு தேடி அலைவீங்க. நீங்களே கொஞ்சம் கொட்டேஷன் ஆன்லைன் நிறைய இருக்கு, என்னென்ன மிஷினரிஸ் வேணும், என்ன காஸ்ட் எங்க கிடைக்குதுன்றதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா நாங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். பட் முழுக்க நீங்க யாரையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. நீங்க உங்களுடைய ஓன் இதுல தான் வந்து நீங்க சொந்த முயற்சியில பண்ணீங்கன்னா தான் அது கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ மேடம் ஏற்கனவே ஸ்கீம்ஸ் சொன்னாங்க. ஸ்கீம்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா நீங்க உங்களுக்கு எது சூட்டபிள், அதாவது வந்து இந்த ஸ்கீமுக்கு தகுந்த மாதிரி போக முடியாது. நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு எந்த ஸ்கீம் சூட்டபிளோ அதை தான் செலக்ட் பண்ணணும்னு நான் ஏற்கனவே மேடம் ஒரு இது சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு சிம்பிள் கிளான்ஸ் வந்து ஒரு 4 மேஜர் ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கோம். முத்ரா ஸ்கீம் பார்த்தாக்கா 3 கேட்டகரியில வந்துருது. அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஸ்கீம். அதுல வந்து 10 lakh வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க, 25% சப்சிடி. PMEGPலையும் 25 lakhs கொடுக்குறாங்க, 15 to 35% சப்சிடி. அதாவது பார்த்தோம்னா ரூரல் ஏரியாஸ்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா 35% சப்சிடி விமனுக்கு கிடைக்கும். அர்பன் ஏரியால விமன் பண்ணினாங்கன்னா 25% கிடைக்கும், ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டுக்கு 15%. நீட் ஸ்கீம் போனோம்னா எல்லாருக்குமே 25% காமன் சப்சிடி தான். ஸோ உங்களுக்கு எது சப்சிடி நிறைய இருக்கு, பிளஸ் உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டியும் பார்க்கணும். மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்கீமும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தொழில் ஆரம்பிக்கிறவங்க தான் பண்ணணும். ஏற்கனவே நீங்க சும்மா கையில இருக்கிற ஒரு 50,000 வச்சு நான் தொழில் ஆரம்பிச்சேன்னா உத்தியோகத்தை ரைஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அதுக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னா அது எக்ஸ்பான்ஷன் மாதிரி போயிடும். நீங்க ஆரம்பிக்கிற ஐடியா இருக்கும்போது தயவு செஞ்சு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்ரோச் பண்ணி நீங்க லோனுக்கெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க்கை சின்னதா பண்ணுங்க. பட் உத்தியோக ஆதார் வந்து நீங்க லோன் வாங்கி நீங்க ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் உத்தியோக ஆதாரம்லாம் எடுக்கணும். முன்னாடியே தயவு செஞ்சு எடுத்துறாதீங்க. நிறைய பேர் வெறும் உத்தியோக ஆதாரம் மட்டும் எடுத்துட்டு தொழிலே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு எடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அது தவறான நடவடிக்கை. அதே மாதிரி இப்ப பேங்க் சப்போர்ட்டுக்கு எடுத்தோம்னா NSIC கார்பரேஷன் இருக்கு. அவங்க வந்து 25 பேங்கர்ஸோட டைப் வச்சிருக்காங்க.
மெட்டீரியல்ஸை டைரக்டா ஜிந்தால், அதே மாதிரி அலுமினியம், ஸ்டீல், காப்பர், இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் டைரக்டா வாங்கி அவங்களே சப்ளை பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்டே நீங்க வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே மேடம் சொன்னாங்க மேண்டேட்டரி லைசன்சஸ் மஸ்ட் அப்படின்னு. நீங்க ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பவர் கனெக்ஷன் வேணுன்றது EBல வாங்க போறோம், அது ஈஸியா கிடைச்சிடும். வேற இப்போ வந்து கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டியில போயிட்டு நீங்க அந்த டெவலப்டு பிளாட்டை, அந்த பிளாட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு லாயக்கா நீங்க வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் பிராண்ட்ல போய் தொழில் ஆரம்பிச்சீங்கன்னாக்க பின்னாடி வந்து அது ப்ராப்ளம் வரும். அதே மாதிரி நீங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருந்ததுனாக்க இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல போய் பண்ணணும். 10 பேருக்கு மேல வேலை செஞ்சாங்கன்னாக்க சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ் பண்ணணும். எஃப்ளூயன்ட் டிஸ்சார்ஜ் இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோர் தென் 50 லைசன்சஸ் இருக்கு. உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னென்ன லைசன்ஸ் வேணும்னு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து கைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இப்ப நம்ம NSIC மாதிரி சிட்கோ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு இடமும் கொடுக்குறாங்க. சிட்கோ எஸ்டேட்ல அங்க நீங்க இடம் வாங்குனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து மேற்கொண்டு லைசன்சஸ்க்குலாம் ப்ராப்ளம் வராது. அது இல்லாம ரா மெட்டீரியலும் சப்ளை பண்றாங்க. ஸ்கார்சிட்டி ரா மெட்டீரியல்ஸை NSIC மாதிரி சிட்கோவும் சப்ளை பண்றாங்க. அதுவும் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் MSME இருந்தாக்க ஆன் கிரெடிட் பேசிஸ் அவங்க சப்ளை பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கீம் சொன்னா. அதே மாதிரி இப்போ MSME மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா MSME ஆக்ட் 2006ல வந்து MSME ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அது எதுக்காகனா நீங்க ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா தொழில் ஆரம்பிச்சோன்னா உங்களை வந்து நலிவடையாம பாத்துக்கணும். அதுதான் முக்கியமான நோக்கம். ஸோ உத்தியம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ரீசெண்டா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசி ஒரு MSME யூனிட் இருந்து பப்ளிக் அதாவது பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸோ கவர்மெண்ட்டோ வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு பேமெண்ட் டிலே ஆகக்கூடாது. ஏற்கனவே மேடம் சொன்னாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்த்தா நிறைய டிலே இருக்கணும். அதுக்கும் MSMEக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. பிளஸ் சம் சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது 1 by 1 பார்ப்போம். ஏற்கனவே மேடம் கொஞ்சம் சொன்னாங்க, அது ABC சொன்னாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் DEFம் இருக்கு. ABCன்றது பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் சைடு, DEFன்றது வந்து சர்வீஸ் சைடு. மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ் எதுவா இருந்தாலும், மேனுஃபேக்சரிங்னா நீங்க ப்ரொடக்ஷன் மிஷினரி, சர்வீஸா இருந்ததுனாக்கா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சொல்றோம். ஸோ மிஷினரிஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் காமனா எடுத்துக்காங்க. 1 crore வரைக்கும் வந்ததுன்னா அது வந்து மைக்ரோ. பட் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டர்ன் ஓவர் 5 crore மேல போயிட்டீங்கன்னா நீங்க மைக்ரோல இருந்து ஸ்மாலுக்கு போயிடுவீங்க. ஸோ ரெண்டுமே கண்டிஷன் அப்ளை ஆகணும். ஏதாவது ஒண்ணுல ரைஸ் ஆனா கூட நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுவீங்க. சப்போஸ் 1 year உங்களோட டர்ன் ஓவர் குறைஞ்சதுன்னா நீங்க எகைன் கீழே வந்துருவீங்க. பட் இது வந்து பிளக்சுவேஷன் வந்து அடிக்கடி பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எவ்ரி பேலன்ஸ் ஷீட், இப்போ நீங்க மார்ச் வரைக்கும் முடிஞ்ச பேலன்ஸ் ஷீட்டை சப்போஸ் அக்டோபர்ல சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த மார்ச் தான் உங்களுடைய பொசிஷன் ஷிஃப்ட் ஆகும். அது மேல போனாலும் கீழே போனாலும். ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணுன்றதுக்காக சொன்னேன். பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசி ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி எனி கவர்மெண்ட் ஆர் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் வாங்கக்கூடிய பொருட்களை 20% MSME தான் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா ஆர்டர் வந்தது. இப்போ அதை வந்து 25% மாத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி 350 ஐட்டம்ஸ் ஒன்லி மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க. 15% பிரைஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ், அது கொஞ்சம் டீடைல்டா நான் அப்புறம் சொல்றேன். இது எல்லாத்தையும் எங்க மினிஸ்ட்ரி வந்து ஃபாலோ பண்றோம். இப்போ 25% டார்கெட் சொன்னதுல 4% வந்து SC ST என்டர்பிரனருக்காக வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 3% எஸ்பெஷலி ஃபார் விமன். இது வந்து நம்ம ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் 1st April 2019ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. வித் த கண்டிஷன் தட் இந்த 3%க்கு நியர்பை விமன் என்டர்பிரனர் வரும்போது இதை வந்து இன்னும் ஃபர்தரா இன்க்ரீஸ் பண்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நம்ம 1% கூட விமன் என்டர்பிரனர் அச்சீவ் பண்ணல. எனிவே வந்து 1 year தான் ஆகுது. இதை கொஞ்சம் அக்ரெசிவா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப BHELஓட கூட ஒரு 2 days கழிச்சு ஒரு வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. நான் மேடத்துக்கு கூட அனுப்புறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க நீங்க வந்து BHELக்கு மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ண முடியுன்றவங்க நீங்க அது கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வித் ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் வந்து SC ST அண்ட் விமனுக்குன்னு தனியா பண்றாங்க. SC STக்கு வந்து அந்த NSIC ஹப்ல பண்றாங்க. இன்கேஸ் யாராவது SC ST விமன் என்டர்பிரனர் இருந்தாங்கன்னா நீங்க அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நிறைய ஸ்கீம்ஸ், நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஒன்லி ஃபார் இதுக்காக வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSMEயோட சப்போர்ட்டோட பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நான் பிரைஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் சொன்னேனே, அதாவது என்னன்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க. அதே நேரம் ஒரு மீடியம் ஸ்கேலோ ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்கன்னா அவங்க கோட் பண்ண பிரைஸை விட நீங்க 15% வரைக்கும் கூடுதலா நீங்க பிரைஸ் கொடுத்தாலும் உங்களையும் கூப்பிட்டு வெதர் யூ வில் கம் ஃபார் L1 பிரைஸ் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களோட ஷேர் வந்து பிரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் பிரைஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் பாலிசி. ஸ்ட்ரைட்டாக L1 மட்டும் எடுத்துட்டு மற்றவங்களை ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் வந்து +15% மார்ஜினுக்குள்ள வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்.
அதே மாதிரி இப்ப சப்போஸ் ஒரு விமன் என்டர்பிரினர் இருக்காங்க, இது நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு விமன் என்டர்பிரினர் இருக்காங்க, அவங்க டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கிடைச்சிருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு 3% MSME கோட்டா மட்டும் கிடையாது, பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல 3% போக பேலன்ஸ் சப்போஸ் எஸ்சி என்டர்பிரினர் ஒருத்தர் வந்துட்டாருன்னா பேலன்ஸ் 18% இருக்கும். அந்த 18%லயும் எல்லாருக்கும் உள்ள ஷேர் என்னவோ அந்த ஷேரும் அவங்களுக்கு சேர்த்து தான் கொடுக்கணும். ஸோ 3% மட்டும்தான் அவங்களுக்குன்னு கிடையாது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை. அந்த மாதிரி யாராவது தவறுதெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க எங்க ஆஃபீஸை நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்க, நாங்க டெஃபினட்டா வந்து உங்களுக்காக அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எழுதுறோம். ஸோ அடுத்தது டிலேடு பேமெண்ட் ஆக்ட்ன்றது என்னன்னாக்கா, நீங்க எந்த ஒரு பொருளையும் சப்ளை பண்ணி 45 டேஸ்க்குள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுத்தே ஆகணும். கொடுக்கல அப்படின்னா MSME சமாதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு, ஆன்லைன்லேயே போய் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். ஆனா அதுல ஒரே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க எந்த ஒரு பொருளையும் சப்ளை பண்ணி 15 நாளைக்கு அந்த பொருள்ல ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன் இருக்குது, நீங்க பண்ணுனது சரியில்லைன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட இருந்து ரிப்ளை வந்ததுன்னா நீங்க எப்ப அதை சரி பண்ணி கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களோட சப்ளை டேட்டா கன்சிடர் ஆகும். ஸோ அதனால 20 நாள் கழிச்சு அவங்க ஏதாவது ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து உங்க பேமெண்ட் டிலே பண்றதுக்காக உள்ளது. ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவங்கள நீங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நான் டெலிவரி பண்ணி 15 டேஸ்க்கு மேல ஆயிடுச்சு, நவ் யூ ஆர் கிவிங் ஒன்லி ஃபார் மேக்கிங் டிலே இன் மை பேமெண்ட், என்னுடைய ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியில எதுவுமே கிடையாது, நான் வந்து நேருக்கு நேரம் அதை வந்து நான் இது பண்றேன் ப்ரூவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்பவே நீங்க ரிட்டர்ன் லெட்டரை கொடுத்துட்டு யூ கேன் ப்ரொசீட். இல்லைன்னா அவங்க வேணும்னே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 15 நாளைக்கு முன்னாடி உள்ள டேட்டா போட்டு வேணும்னே இன்னும் 10 நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு லெட்டர் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது. ஸோ அதை கொஞ்சம் கவனமா இருக்கு. சொன்னோம், நீங்க வந்து இப்போ தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது ஏற்கனவே உத்தியோக ஆதார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு, இப்போ உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாறி இருக்கு. உத்தியோக ஆதார் வச்சிருக்கிறவங்க ஸ்ட்ரைட்டாவே அதை வந்து நீங்க உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எனி டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா நீங்க நேராக எங்க ஆஃபீஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் சப்போர்ட் பண்றோம், ஃப்ரீயாவே பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ அதுக்கு மெயினான என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும்னா ஆதார் நம்பர், உங்களுடைய 12 டிஜிட் நம்பர் வேணும், ஆதார் கார்டோட லிங்க்டு மொபைல் கையில நீங்க வச்சிருக்கணும், ஏன்னா அதுக்கு OTP வரும், அதை என்டர் பண்ணணும். உள்ள வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இருக்கும், வெதர் யூ ஆர் பிலாங்கிங் டு SC ST ஜெனரல் ஆர் வெதர் யூ ஆர் மேல் ஆர் ஃபீமேல், பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டா, அவங்க என்டர்பிரைசஸோட நேம், அப்புறம் டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும், ப்ரொப்ரைட்டரா பார்ட்னர்ஷிப்பா என்னன்றது, LLP அதை செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பேன் நம்பர் கேட்கும், பேன் நம்பர் மேண்டேட்ரி கிடையாது, பேன் நம்பர் இருந்தால் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி GST நம்பரும் கேட்கும். இது எதுக்காகனா உங்களோட GST அண்ட் பேன் நம்பர் வந்து இருந்ததுன்னா நீங்க ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸா இருந்தால் தான் இருக்கும். உங்களுடைய பேன் நம்பர்ல இருந்து உங்களோட மிஷினரிஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏற்கனவே பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுல எடுத்துக்கும். GST வந்து உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் எடுத்துக்கிட்டு அதுவே நீங்க என்ன கேட்டகரின்னு டிசைட் பண்ணிடும் கம்ப்யூட்டர். 2021 ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் மேண்டேட்ரி, இப்போ வந்து அது மேண்டேட்ரி கிடையாது. ஸோ பிளான்ட் எங்க பண்ணணும், அஃபிஷியல் அட்ரஸ் என்ன, ப்ளஸ் என்னைக்கு நீங்க கமென்ஸ்மெண்ட் பண்ண போறீங்க, கமென்ஸ்மெண்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் இது சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியும். அதே மாதிரி உங்களுடைய பேங்க் டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். இதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா NSI கோடுன்னு இருக்கு, நேஷனல் இண்டஸ்ட்ரி கிளாசிபிகேஷன் கோட். அது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 டிஜிட் வரும். இந்த புக் போட்டோ காட்டியிருக்கேன், இதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணுங்க, உங்களோட ப்ராடக்ட் என்னென்ன ப்ராடக்ட்னு செக் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வாங்கும்போது எல்லாமே பார்த்து வாங்குங்க. அதுல ஒரு சில தவறுகள் என்ன நடக்கும்னா, இப்ப மேன் பவர் ஏஜென்சி எடுக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா மேன் பவர் ஏஜென்சி ஃபார் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கும், டொமஸ்டிக் செக்டர் ஒரு நம்பர் இருக்கும், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஒன்று இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க தரவா பார்த்துட்டு 3 நம்பரையுமே நீங்க வேணும்னாலும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு நீங்க டெண்டர்ல கோட் பண்ணும்போது உனக்கு ப்ராப்பர் NIC கோடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி எவ்வளவு பேர் உங்ககிட்ட வேலை செய்யறாங்கன்ற டீடைல்ஸ் சொல்லணும். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க சீன்றதை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எந்த விதமான நீங்க இப்ப சமாதான் போர்ட்டல்லையோ இல்ல சம்பந்த் போர்ட்டல் நீங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த DICக்கு போயிடும். அந்த DIC உங்களுக்காக வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க அந்த பெரிய கம்பெனிஸோட. ஸோ ஃபைனலாக நீங்க முடிக்கும்போது ஒரு OTP வரும், அதை என்டர் பண்ணா போயிடும். இப்போ சொன்ன நீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனோட எங்க ஆஃபீஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா நாங்களே கூட உங்களுக்கு வந்து உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுப்போம். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆஸ்பைரிங் என்டர்பிரனர், இப்பதான் நீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு வரீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்குபேஷன் ஸ்கீம்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்க இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வாங்கலாம், சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் 1 by 1 பார்த்துருவோம். இன்குபேட்டர் ஸ்கீம்ல போனீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, ஏதாவது ஒரு R&D இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போய் தான் நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்டை ரிசர்ச் பண்ணணும். அதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா IIT இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்குலாம் up to 2 crore வரைக்கும் ஃபண்ட் கொடுத்து அங்க R&D ஃபெசிலிட்டி செட்டப் பண்றதுக்கு எல்லா இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரொவிஷன்ஸ். அதே மாதிரி அங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ற ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு MSME இருக்கட்டும், ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 15 lakh வரைக்கும் அந்த ஐடியாவை வந்து
நீங்க ப்ரோட்டோடைப் மாத்துறதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது. பட் 100% ஃப்ரீ கிடையாது. இப்போ எம்எஸ்எம்இ யூனிட்டா இருந்ததுன்னா 15% நீங்க போடணும், 15%. மீதி உள்ள 85% கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். ஸ்மால் ஸ்கேலா இருந்தா 25% போடணும். இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல் பண்ணிட்டீங்கன்னா சீடு கேபிட்டல் அசிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே மேடம் நீட் ஸ்கீம் சொன்னாங்க. நீட் ஸ்கீம் வழியா உங்களுடைய ப்ராஜெக்டை அதுல வந்து பர்மிட் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு அதுல கிடைக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி அடுத்தது நீங்க வந்து ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, உடனே உங்களோட பேட்டர்ன் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். டொமஸ்டிக்லயோ ஃபாரின்லயோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை யாரும் காப்பி பண்ண முடியாது. காப்பி ரைட் வாங்குறீங்க. அந்த காப்பி ரைட் வாங்குறதுக்கு 1 lakh வரைக்கும் டொமஸ்டிக்கா இருந்தா கவர்மெண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குது. ஃபாரின்ல பண்ணீங்கன்னா 5 lakhs கொடுக்குது. ஜியாகிரபிக்கல் இண்டஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கினீங்கன்னா 2 lakh. ட்ரேட்மார்க்கு வந்து 10,000 வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கும். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா நீங்க தொழில் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, உங்களோட மார்க்கெட்டை நீங்க டெவலப் பண்ணணும். மார்க்கெட்ன்றது எங்க இருக்கு? டொமஸ்டிக்ல இருக்கு, இன்டர்நேஷனல் இருக்கு. இப்போ டொமஸ்டிக்ல ஒரு ட்ரேட் ஃபேர் நீங்க போய் ட்ரேட் சென்டர்ல கலந்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸ்டால் ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டுக்கு 80% கொடுக்குறாங்க. அதே விமனா இருந்தா 100% உங்களோட முழுக்க ஸ்டால் சார்ஜஸ் கவர்மெண்ட் திருப்பி கொடுக்குது. லிமிடேஷன் என்னன்னா 1.5 lakh. நார்மலா இப்ப ட்ரேட் சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 1 lakh இப்போதைக்கு ஒரு ரெண்ட். ஸோ 1.5 lakh உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுனால முழு 1 லட்சம் முழுசா கிடைச்சிரும். இதே வந்து இப்ப திருச்சி, கோயம்புத்தூர் மாதிரி இடத்துல நீங்க வந்து ட்ரேட் சென்டர்ல போய் கலந்து ட்ரேட் சென்டர் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்கன்னா 1 lakh வரைக்கும் கிடைக்கும். வேற எந்த ஏரியால போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலும் 80,000 வரைக்கும் கிடைக்கும் அன்கிளாசிஃபைட் சிட்டிஸ்ல. ஸோ அன்கிளாசிஃபைட் சிட்டிஸ்ல போனீங்கன்னா 25,000-30,000 ரூபாய்க்கு மேல எக்ஸிபிஷனுக்கு ஸ்டால் சார்ஜஸ் இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லா கிடைக்கும். அதே மாதிரி இப்ப டெல்லியில ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது. நீங்க இங்கேருந்து போயிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம் ஸ்டேட்டுக்குள்ள நடக்கும்போது கிடைக்காது. டெல்லிக்கு நீங்க போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய செகண்ட் கிளாஸ் ஏசி 2 டயரோட ட்ரெயின் ஃபேர் பிளஸ் உங்களுடைய மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு போற சார்ஜஸ் சேர்த்து 25,000 ரூபாய் வரைக்கும் லிமிட் பிளஸ் உங்களுடைய ஸ்டால் சார்ஜஸ் ரெண்டும் சேர்த்து கிடைக்கும். ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க 2 யூனிட் தான் கலந்துக்க முடியும். பட் எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரியில என்ன கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்கன்னா எந்த ஒரு ட்ரேட் ஃபேர்லயும் ஒரு 10 எம்எஸ்எம்இ யூனிட்டுக்கு மேல கலந்துக்கிற மாதிரி ட்ரேட் ஃபேர் இருந்ததுன்னா எங்களோட லிஸ்ட்ல இருக்கும். அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சப்சிடி ஸ்கீம் உண்டு. இதே மாதிரி நீங்க ஃபாரின்ல 1.5 லட்சம் நீங்க இங்க இருந்து இது ஃபிளைட் ஃபேர் ஃபிளைட் ஃபேர் வந்து 1 lakh வரைக்கும் கிடைக்கும். உங்களுடைய மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு போறதுக்கு 25,000 கிடைக்கும். என்ட்ரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ வந்து 5,000 வரைக்கும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த சார்ஜஸ் வந்து நீங்க என்னன்னாக்கா எக்ஸிபிஷன் போறதுக்கு முன்னாடி வெப்சைட்ல பார்த்துட்டு நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணணும். ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணாம நீங்க எக்ஸிபிஷன்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வந்து கேட்டா ரீஃபண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது ஏற்கனவே மேடம் சொன்னாங்க, நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல நிறைய சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க. கேபிட்டல் சப்சிடி, விமன் என்டர்பிரனர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா 5% அடிஷனல் சப்சிடி இருக்கிறதோட கிளீனர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. நீங்க வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஏற்கனவே மேடம் 13 த்ரஸ்ட் செக்டர்ஸ் பத்தி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த 13 த்ரஸ்ட் செக்டர் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு. லெதர், ஆட்டோ பார்ட்ஸ், ஃபுட் ப்ராசஸிங், ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ். விமன்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ், ஃபுட் ப்ராசஸிங், சோலார் ஆல்சோ a threat sector. சோலாருக்குன்னு இப்போ ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு ஸ்கீமும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் மந்த். ஸோ அதையும் கூட நீங்க பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பேக் அண்ட் ரேட் சப்சிடி 3% இருந்தது. இப்போ டிக்ல வந்து 6% வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. 3%ன்றது காமனா இருக்கிறது. எலக்ட்ரிசிட்டி டாரிஃப் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பீஸ்ன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. நீங்க எனர்ஜி ஆடிட் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் வந்து நம்ம இல்லாம சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ்ல பார்த்தோம்னாக்க டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் பண்ணணும். நீங்க உங்களுடைய மிஷினரியோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு 15% சப்சிடி கிடைக்கும். ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் 1 crore வரைக்கும். எக்ஸிஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இந்த ஸ்கீம் வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி டிசைன் கிளினிக்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. டிசைன் சம்பந்தமான உங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இ யூனிட்ஸ் தனியாவோ இல்ல குரூப்பா வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த டிசைனுக்கு வந்து ஸ்கீம்ஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஃபைனல் இயர் பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டிசைன் கிளினிக் ஸ்கீம்ஸ்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். இஆர்பி டூல்ஸ் வந்து காமனா ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல போட்டு எல்லா எம்எஸ்எம்இஸ் பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆனரபிள் மினிஸ்டர் சார் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அது இப்போதைக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதுல இருக்கு. Z சர்டிஃபிகேஷன் தெரியும், நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ISO 9000, 14000 இதெல்லாம் பார்த்தா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட். வெரி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டா Z இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இதுக்கு வந்து சப்சிடிஸும் கொடுக்குறாங்க. 80, 60, 50. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அதை வந்து 90, 80, 60 ரிவ்யூ பண்ணலாம்னு இருக்காங்க. இன்னும் ஆர்டர்ஸ் வரல, ப்ரொபோசல் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து கேட்டகரி பார்த்தோம்னா பிரான்ஸ், சில்வர், கோல்டு, பிளாட்டினம், டைமண்ட் அப்படியே போகும்.
இன்னொன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரான்ஸ் கேட்டகரிக்கு எந்த ஆடிட்டும் தேவையில்லை. இண்டிவிஜுவல் எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து அவங்களுடைய ஓன் செல்ஃப் சர்டிபிகேஷன்லேயே பிரான்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்பதான் வந்து எல்லாரையும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ண முடியும். நிறைய இப்ப பார்த்துருப்பீங்க ரீசெண்டா சுயமா நீங்க உறுதிமொழி எடுங்க, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் நிறைய அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. அந்த ஸ்கீம்ல இதையும் வந்து செல்ஃப் சர்டிபிகேஷன்லேயே வந்து பிரான்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. லீன் மேனுஃபேக்சரிங்கிறது இப்போ உங்க இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நீங்க வந்து வேஸ்டேஜை ரெடியூஸ் பண்றது, இதுதான் லீனோட பேசிக் பிரின்சிபல். அதுக்கு உங்களுக்கு ஆடிட்டரோட கன்சல்டன்சி ஃபீஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது. அதுக்கு நீங்க உள்ள மிஷினரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் நீங்க பண்ணணும். ஸோ இது கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஸ்கீம். நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா 160 கிளஸ்டர் இருக்கு. அதுல வந்து மோர் தேன் 40 கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான். ஸோ நிறைய கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட்ல நிறைய டெவலப் ஆயிருக்கும். அதுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டை டெவலப் பண்றது, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு காமன் ஃபெசிலிட்டி கிரியேட் பண்றது, அதே மாதிரி ஸ்டேட்டோட இன்னோவேட்டிவ் கிளஸ்டர்ஸுக்கு ஃபண்டு கொடுக்கறது, மார்க்கெட்டிங் ஹப் கிரியேட் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம சக்சஸ்ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரியில இருந்து நேஷனல் லெவல்ல அவார்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம்னா 20 அவார்ட்ஸ் 4 அவார்ட்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு நியூ இனிஷியேட்டிவ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா champions.in அப்படின்றது போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ champions.inல போனீங்கன்னாக்க இதுல வந்து நான் ஜஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு சின்னதாக எடுத்திருக்கேன். நியூ ஸ்கீம்ஸ் என்னெல்லாம் வருதோ அதுவும் இருக்கும், எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும். உங்களுடைய எந்த விதமான டவுட்ஸோ கிளாரிஃபிகேஷனோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க அதில் போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னாக்க வித்தின் 2-3 டேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ், உங்களுக்கு ரியல் கஷ்டமா இருக்க கொஸ்டின்ஸை கேளுங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே டெய்லி பார்த்தோம்னா ஒரு 100-200 கொஸ்டின் வருது, நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சும்மா தேவையில்லாததெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் போடுறாங்க. ரியலா உங்களோட கஷ்டத்தை போடுங்க, நாங்கள் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். we are always doing it. இப்போ லேட்டஸ்டா நம்ம மினிஸ்ட்ரியோட சர்வீசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டிலேடு பேமெண்ட் ஆக்ட் ஏற்கனவே சொன்னோம், எம்எஸ்எம்இ சமாதான் இருக்கு. எம்எஸ்எம்இ சம்பந்தன்றது பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசியோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனை மானிட்டர் பண்றதுக்கு எம்எஸ்எம்இ சம்பார்க் இருக்குன்றது. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, மை எம்எஸ்எம்இ, இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே இப்போ ஆன்லைன்ல வந்துருச்சு. நீங்க வீட்டில இருந்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு. மேடம் ஏற்கனவே சொன்னாங்க, டுடே வி ஆர் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். என்டர்பிரனர் ஆகணுன்ற ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். ஒரு சிலர் தொழில் நடத்திட்டு இருக்கீங்க. இது வந்து எங்களுடைய ஜெனரலைஸ்டு ஹவு டு அப்ரோச் அப்படின்றதுக்கு. ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் வேணும் செலெக்ஷன் பண்ணணும், லொகேஷன் ஆஃப் த யூனிட், தென் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். நான் இந்த ரெண்டு போட்டிருக்கிறதுலாம் யூ நீட் இண்டஸ்ட்ரியல் சப்போர்ட். மீதி எல்லாம் வந்து நார்மலா எல்லாருக்குமே தெரியும், அது சப்போர்ட் தேவையில்லை. உங்களுக்கு இதுல எந்த சப்போர்ட் தேவையா இருந்தாலும் யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ். யாரை நீங்க போய் பார்க்கணும், எப்படி அதுக்கு பண்ணணும் என்னன்றத ப்ரொசீஜர்ஸ் நாங்கள் சொல்றோம். இப்போ எதுவும் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்ததுனாக்க கிளாரிஃபை பண்ணலாம். Hello. சொல்லுங்க மேடம். Thank you, sir. Thank you for your nice presentation. Any doubts, please raise your hands and ask sir. At this 3P, are you there? Yeah. மேடம் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ன்றது ஒண்ணும் தெரியல. ரியாக்ஷன்ஸ்ல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஹேண்ட் சிம்பிள் இருக்கும், நீங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்க. 4 participants raised hand ன்னு வந்திருக்கு. 4 பேர். Hariom, please unmute the 4 participants who have raised the hands. Unmuting them, but they are not accepting my unmute request. Hariom. I'm saying I've been trying to unmute them, but they are not accepting my unmute request. Please, I'm unmuting you. Please accept my unmute request. Meenakshi ma'am, நீங்க ஏதாவது பேசணுமா? மீனாட்சி, I introduce Meenakshi ma'am. She is influencer of Hello. திருவள்ளூர் மாவட்டம். Yeah. Yes, சொல்லுங்க சுனிதா. Ma'am, Yasmin here. சொல்லுங்க யாஸ்மின். மேம், இப்போ என்னோட பிசினஸ் வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட். இப்போ அதுல வந்து நீட் ஸ்கீம்ல வந்து அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் கொடுக்கணுங்கிறது தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். மேடம் நீங்க வந்து தொழில் ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா நீட் ஸ்கீமோ பிஎம்இஜிபி ஸ்கீம் வந்து போக முடியாது. அதெல்லாம் வந்து தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளது. ஏற்கனவே அதான் மேடம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ உங்க பேர்ல போட முடியாது, நீங்க உங்க பையன் பேர்ல பண்ணலாம். நீங்க ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா புதுசா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி பையன் பேர்ல பண்ணலான்னு.
இப்போ அவங்க சொன்னாங்க எக்ஸிஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கே பையன் தான் டைரக்டர் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து புதுசா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி தான் நீட் ஸ்கீம்ல போக முடியும். ஏற்கனவே நான் ஒரு தொழில் பண்றேன், ரெண்டாவது வேற புது தொழில் பண்றேன்னாலும் இதுல பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்டர்பிரனர் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு. அதுல இன்னொன்னு என்னன்னாக்க, இப்ப பிஎம்இஜிபி லோன் வாங்கி ஒருத்தர் தொழில் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிஎம்இஜிபி லோன்ல ஃபர்ஸ்ட் 25 lakhs கொடுப்பாங்க. நீங்க தொழில் பண்ணீங்கன்னா அது நல்லா பண்றீங்கன்னாக்க திரும்ப 1 crore வரைக்கும் செகண்ட் லோன் வாங்கலாம். பிஎம்இஜிபியோ முத்ரா லோன் வாங்கினீங்கன்னா அதுல செகண்ட் டைம் நீங்க வந்து அப்கிரேடேஷன் போகலாம். சார் இப்போ செகண்ட், இப்போ எங்க ஃபேமிலில வந்து யாரும் இது வரைக்கும் பிசினஸ் பண்ணல. நானே ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் தான் எங்க ஃபேமிலில. இப்போ நான் என்னோட பேர்ல தான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். உத்தியோக ஆதார்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்கு. ஆனா வந்து நாங்க வந்து ஒரு நார்மல் லெவல்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பெரிய லெவல்ல எதுவும் பண்ணல. இப்போ நான் வந்து இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா இப்போ எனக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் லோனு தான் மெயின். இப்போ அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் தரணும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். நீங்க இது வரைக்கும் லோன் வாங்கல இல்ல? இது வரைக்கும் எதுல லோன் வாங்கினது இல்ல சார். ஆக்சுவலா நீங்க லோன் வாங்கலைன்னா இப்ப இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியை கணக்குல காட்டாம புதுசா நீங்க தொழில் ஆரம்பிக்க போற மாதிரி தான் லோன் வாங்கணும். ஓகே சார். இப்ப நீங்க உங்களுடைய ஆதார்ல போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண போனீங்கனாலே ஏற்கனவே உங்களுக்கு இன்னொரு உத்தியோக ஆதார் இருக்கிறத காட்டிரும். ஓகே. சோ அப்ப நீங்க வந்து நீங்க அப்ப பார்ட்னர்ஷிப்ல பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டுல வேற யாரோட சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்களுடைய ஆதார்ல இருந்து பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்டர்பிரனரா தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஓகே 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 சார். அப்படி பண்ணுனீங்கன்னாக்க நீங்க பிஎம்இஜிபி லோன்ல 2 பேரா சேர்ந்து வாங்குனீங்கன்னா 2 பேருக்கும் உள்ள என்டைட்டில்மெண்ட் கிடைக்கும். எல்லா லோனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். 45 years அந்த ஏஜ் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே சார். நீங்க ஏஜ் கம்மியா இருந்தா தாராளமா அந்த லோனுக்கு போய் அப்ளை பண்ணலாம். சார் நான் வந்து 36 years தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அதான் நீங்க வந்து இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரீஸ் காமர்ஸ், அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த எலிஜிபிலிட்டி எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஸ்கீம் சூட்டபிளா இருக்கு அது நீங்க தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம். யுஐஜிபி ஸ்கீமும் வந்து ஈஸியா கிடைக்கும். நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஸ்கீம் தான் அது, அதுவும் நிறைய கொடுக்குறாங்க. Thank you so much, Dharma Selvan sir. That was really nice. I think it is very important to understand these schemes for all the MSME units, especially the Udyam registration. And as I think I'll encourage all our women to, register, because most of them applied for Udyog Aadhar and not Udyam registration. So please upgrade yourself. And I would also say that 3% procurement policy of which is mandatory for you all should make use of it, because that is majorly for women owned businesses. So it will be really helpful that for you all to take benefit, go on Samvad website and see what all products are being procured for PSUs, and if you fall in any category you should reach out to that particular PSU and apply on GEM portal, GEM portal, which is a government portal from where government authorities are supposed to buy. I just wanted to add this, Dharma Selvan sir, because I think, it was a pleasure. Thank you so much for all the time you have brought. I think we have Meenakshi also have one question she can ask. Just 1 minute. I will, Meenakshi madam, I will just show one slide to that participant. They are asking. No? So this is the PMEGP scheme. PMEGP scheme வந்து above 18 years only the restriction, no higher age limit. So 8th standard pass they are eligible. So 8th standard pass they are eligible. Service sector இருந்ததுனாக்க 10 lakh, manufacturing sector இருந்தா 25 lakh, and subsidies நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கீழே இந்த வெப்சைட் நான் கொடுத்துருக்கேன், ஆன்லைன்லேயே போயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். tnintercom.tn.gov.in இல்லாட்டினா kvconline.gov.in அப்படி PMEGP போர்ட்டல் அதில் போய் அப்ளை பண்ணலாம். இது முத்ரா ஸ்கீம். ஸோ PMEGPயோட செகண்ட் ஸ்கீம் வந்து 25 lakhsலேருந்து 100 lakhs வரைக்கும் கிடைக்கும். UIGP ஸ்கீம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 to 35 years ஜென்ரல் கேட்டகரி, விமனாக இருந்தால் 45 years. உங்களுடைய ஃபேமிலி இன்கம் வந்து 5 lakhsக்கு மேல வரக்கூடாது. ஃபேமிலி இன்கம்ல உங்களோட இன்கம் வராது, உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் பிளஸ் அதர் இன்கம் வந்து 5 lakhsக்கு மேல வரக்கூடாது. இருந்ததுன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ்ல நீங்க 10 lakhs வரைக்கும் போகலாம். ஸோ அதே மாதிரி நீட் ஸ்கீம்ல போகும்போது நீட் ஸ்கீம் வந்து above 21 years இருக்கணும், மேக்ஸிமம் 45 years நீட் ஸ்கீம் பொறுத்த. எலிஜிபிலிட்டியாக நீங்க தரவா பார்த்துட்டு எது உங்களுக்கு சூட்டபிள் ஆகுதுன்றதை நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம்.
எல்லாமே அந்த tn.indcom.gov வெப்சைட்ல இருக்கு. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அதை நீங்க go through. ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். ஹலோ மீனாட்சி மேடம், நீங்க கொஞ்சம் சாரி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன். Yes, sir. சொல்லுங்க மேடம். Sir, good afternoon, sir. Nice talking to you, sir. And thank you for the opportunity. Actually, I feel with regard to GEM portal and as well as taking tenders from the government, there is a lot of difficulties in getting on to applying for the tender, sir. I would really urge that you please handle how to apply for tenders, because see, mine is printing and publishing. When I go for printing and publishing and I apply, they are asking for certain shapes and sizes and things like that. There are already stipulated sizes which is being given by the government, which is not at all matching with what printing and publishing can do. So as a woman entrepreneur, although I am having all kind of printing and as well as stationery which I can handle, I'm still not able to take the facility. So how do a woman entrepreneur really take it up? How can they apply for tender? This is very, 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 very essential. I urge the MSME, your counsel, sir, to please address this issue, and so that really women entrepreneurs can really take it up and apply for the tenders. தர்மசெல்வன் சார். மேடம், பேசிக்கா விமன் என்டர்பிரனர்ன்றதுல இப்ப சொல்லுங்க மேடம். இல்ல அவங்க அதாவது இப்ப பார்த்தோம்னா டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி பிஎஸ்சிஎஸும் ஒரு மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் எல்லா பிஎஸ்சிஎஸோடய சேர்ந்து நம்ம வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய நடத்திட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஐசிஎஃபோட லாஸ்ட் இயர் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். இப்போ பிஹெச்இஎலோட அவங்களா கேட்டதுனால இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கூட நான் அந்த வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருக்கேன். சோ அது வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரோக்ராம். சார் அவங்கள அப்ரோச் பண்றது அவங்க நம்பர் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க சார். பட் அல்டிமேட் ஒரு கிட்டத்தட்ட 6000 crores இருக்கு, அது மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க சார். பட் ஃபைனலி நாங்க அப்ளை பண்ணும்போது அது எங்களுக்கு கரெக்டான பர்சன் எங்களுக்கு நீங்க இப்படி பண்ணா இப்படி யூ கேன் அப்லோட் யுவர் டாக்குமெண்ட்ஸ், யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த டெண்டர்னு வரலை சார். டு பி வெரி ஃப்ராங்க், if you are able to guide us, guide all the women entrepreneurs as to how you can take up the tenders and all. Na romba adha government department avanga ஒரு ஃபார்மேட் வச்சிருக்காங்க. நானும் அந்த ஈபியோட டவுன்லோட் பண்ணும்போது இல்ல அது அவங்க ஒன்னு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அது போக மாட்டேங்குது. ஈபி டெண்டர் போடும்போதே அவங்க கூட உட்காந்து அது அவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம், புரியுது. பட் நம்ம அது இது பண்ணலாம் மேடம், வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்ல கேட்டுதான் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். இபி கூட ஈவன் வி கேன் அரேஞ்ச் ஒன் ப்ரோக்ராம். ஐசிஎஃப் தே ரெடி. பிஹெச்இஎலோட இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் 15th இருக்கு. 15th வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ அதுல போய் கேட்டுட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க. ஸோ யாரு எந்த பிஎஸ்சியோட டீல் பண்றாங்களோ நம்ம கேட்கலாம். என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத கரெக்ட் ப்ராப்ளத்தை சொன்னா நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த உள்ள ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் த பேப்பர்னா நம்ம ஒரு சைஸ் ஆஃப் த பேப்பர் பண்ண முடியாதுல்ல சார். ஒரு கிராமேஜ் அப்படின்னு போட்டலாம், ஜிஎஸ்எம் போட்டா ஒரு 60 எடுக்கலாம், 70 எடுக்கலாம். நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு ப்ரோஷர் போட்டானா அது 90 ஜிஎஸ்எம்மா இருக்கலாம், 130 இருக்கலாம். இப்படி எதுக்கும் உதவாத ஒரு பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனை கொடுத்துனா எப்படி சார் டெண்டருக்கு போக முடியும்? அது நம்ம அந்தந்த பிஎஸ்சி அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு அவங்க தான் நம்ம டிசைட் பண்றாங்க. ஜெம் போர்ட்டல்ல எப்படி இருக்கு சார்? ஜெம் போர்ட்டல்ல எப்படி இருக்கு? see ஜெம் போர்ட்டல்ல எல்லாருக்கும் ஓபனா நீ வாட் ஆர் யூ டூயிங்னு சொன்னானா I am telling that I am doing printing. Actually what we can do is இல்ல மேம், இத நீங்க full ஒரு அப்பீல் மாதிரி கொடுங்க. we will submit to MSME because I would like to highlight one point here. I would like to highlight one point on behalf of that redressal forum. We submitted the treat is a cluster in Trichy where we have submitted the whatever is the problem. We submitted a white paper and we also submitted an appeal. The government has responded and included the treat cluster into defense sector corridor programs. Appadana sir. So they have given the solution and it is being implemented in the Tamil Nadu government. Madam, so what cluster is different, madam. Cluster is different. இது
டே டு இல்ல டே இல்ல இந்த டெண்டர் இத நீங்க ஒரு அப்பீல் மாதிரி கொடுங்க. ஒரு அப்பீல் மாதிரி ஒரு மேடம் நீங்களே ப்ராப்ளம் ஒண்ணும் இல்ல மேடம், நீங்க எஜுகேஷன் நீங்க ஜெம் போர்ட்டல்ல போயிட்டு நீங்க உங்களோட அப்லோட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது எதுவுமே அதுல இருக்காது. ஐ ரியலி வாண்ட் டு அப்பீல். எனக்கு எங்க வேணா சொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன். இல்ல ma'am, what we can do is, I think Triti also is with me. Triti, are you here? Triti? Okay. So ma'am, you give me a written thing on behalf of Womenawator and on behalf of the Redressal Forum. We will write it this appeal to the government. They will look into it and try to sort out this, ma'am. We'll see that they are sorting it out. I think அதுக்கப்புறம் நீங்க எவ்வளவுதான் இதெல்லாம் பண்ணினாலும் ஜெம் போர்ட்டல்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, உத்தியோக ஆதார் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபைனலா அப்பாடா கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஆர்டர் கிடைக்கும்னு சொன்னா ஃபேப்ரிகேஷனுக்கு கிடைக்கிறது, டெக்ஸ்டைல்ல ஒரு பர்டிகுலர் செக்டருக்கு கிடைக்கிறது, பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பர்டிகுலரா கிடைக்கிறது, இல்ல ஒரு பைப்புக்கு கிடைக்கிறது, இதெல்லாம் கிடைக்கிறது. ஆனா எத்தனையோ விஷயங்கள் பிரிண்டிங் கிடைக்கலங்கறீங்க, ரைட்? இது பிரிண்டிங் இல்ல மேடம், பிரிண்டிங்க்கு டெஃபினட்டா கிடைக்கல என்னோடதுல. அதாவது ஏற்கனவே பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் வந்து வெண்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்களோ அவளுக்கு தான் திருப்பி திருப்பி கிடைக்கிறது. இப்ப நம்ம போய் புதுசா போய் போட்டானா இவ்ளோ ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, எது பண்ண முடியாது, ஒண்ணும் பண்ண முடியல மேடம். Okay. என்னோட ரொம்ப ஆதங்கத்துல சொல்றேன். I am still struggling. இல்ல we understand ma'am. I'm We really will not try able to to go and எல்லா ஸ்கீம்ஸும் தெரிஞ்சிட்டு கூட I am not able to really handle. That is the truth, because I have to face the truth. யாட்டா போய் டெண்டர் பண்ணி எனக்கு 100 விமன் என்டர்பிரனர்ஸ் தெரியும், எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னால உள்ள போக முடியலன்னா வாட் இஸ் தி ஃபன்? மேடம் விமன் என்டர்பிரனருக்கு 3% கோட்டா இருக்கு. சோ அதுலயே அவங்க கொடுக்கல அப்படினா you raise a complaint, we will ask them. Sir, you are not audible sir. இல்ல இருக்கேமா 3% இருக்கு. 3% women entrepreneurs ஓட undertaking. You are not audible sir. Okay ma'am. மேடம் விமன் என்டர்பிரனருக்கு 3% கோட்டா இருக்குல்ல, நீங்க வந்து அவங்க ஆர்டர் கொடுக்கலனா you raise a complaint in our champions portal. எங்களோட சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டல்ல நீங்க கம்ப்ளைன்ட் பண்ணுங்க. from officially நம்ம அவங்கள கேட்கலாம். இல்ல it is audible ma'am. I think the problem is with your thing. You can sir is ask, am I audible ma'am? Am I audible? Meenakshi ma'am, am I audible to you? ஓகே மேடம், அது ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஓகே நம்ம கேக்கல, எனக்கு கேக்கல. இல்ல no problem ma'am. We will சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டல்ல போடலாம் மேடம். Yes sir, thank you so much sir. Now to all the women entrepreneurs here, through VFund we are trying to give some unsecured loan of 1,000 to 50,000. So இதுல யாருக்கு என்ன வேணும், என்ன மாதிரி தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க VFundங்கிற உமனவேட்டரோட ஒரு இது மூலமா, தமிழ்நாடு VFund மூலமா we are trying to give an up to 50,000 unsecured loan, which will be paid along with the minimum interest adella with minimum interest which will be paid on 52 weeks. 52 வாரம் நீங்க வாரம் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். 1000 ல இருந்து 50,000 வரைக்கும் we are giving in VFund. So அதுவும் நீங்க பர்சனலா என்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணலாம். Thank you so much for all your participation. Triti and Hari Om, are you there? Can we close the session? Thank you so much sir. Dharmaselvan sir. Yes. Thank you, Meenakshi ma'am, what sir was telling is you can